Not that stone is Krishna. Stone is also Krishna in the ultimate sense. Because stone is the expansion of energy of Krishna, material energy. Bhumi rapanalo vayu kangamano buddhiri vindame prakriti astadha. This is called philosophy of inconceivable one and different. The same example can be given. The sunshine. In the sunshine there is heat and temperature. That means the sun is there. Not say the sunshine has come, why you are standing? If you stand this side. If the sunshine has entered my room, therefore sun has entered my room. This is Mayavadi philosophy. No. By the entrance of sunshine within your room, the sun has entered and has not entered. This is right philosophy. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఉదయం హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి హారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. హరే 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 రామ్ 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 హరే హరే. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Govinda Radhe. Jayo Nittai Gauranga, Jayo Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Jayo Nittai Gauranga.
Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద మార్నింగ్ దర్శనం జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. Kandar ako Vikamaniya Vishesha Shobha Govinda Adi Purusha Tamaham Jami Govinda Adi Purusha Tamaham Jami Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami Andani Asa Sakale Priya Priti Manti Asyanti Bhakti Kayanti Chiragaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala
హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్య విద్యా సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీమాన్ సహదేవ సకదాస ప్రభు హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు ఐక్య విద్యా డైరెక్టర్. ఈరోజు క్లాస్ టాపిక్ పాపాలు అంటే ఏమిటి, పాపాల మహాజాబితా. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఓవర్ టు యు ప్రభు. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय जय, गौरंग की जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय. श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పాపం అంటే ఏమిటి. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అది మనకి. ఎందుకంటే చాలా విషయాలు మనం చేస్తున్నాం కానీ అది పాపం అనే విషయం అనేది మనకి తెలియకపోవచ్చు, లేదా తెలిసినా కానీ అలవాటు అయిపోయి ఉండొచ్చు. అలవాటులో దాన్ని మనం టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో అటువంటి విషయాలు, అటువంటి పాపాలు ఏమున్నాయి, మనం వాటిని అనవసరంగా అటువంటి పాపాలు చేయకుండా మనం అలర్ట్గా ఉండడానికి, అటెంటివ్గా ఉండడానికి మనకి చాలా సహకరిస్తుంది. లేదా మన చిన్న పాపమే కదా అని చెప్పేసి లైట్ తీసుకుంటే సో దాని యొక్క పర్యవసానం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మన తర్వాత. సో కాబట్టి ఈ క్లాసులో పాపం అంటే ఏమిటి, అండ్ దెన్ ఏంటి పాపాలు, రకరకాల పాపాలు జాబితాను తెలుసుకుందాం మనం. ఒక్క నిమిషము. ఓకే, సో ఇది ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకంలో చాలా మంచి విషయాలు చెప్తారన్నమాట. సో మనం దానిని ద్వారా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. అందరికి కనబడుతుందా పీపీటీ? ఎస్ ప్రభు. ఓకే, భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 28వ శ్లోకం అన్నమాట. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్.
ततो भद्रते नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु वक्तेषु भागवत सेवया नित्यं भावया उत्तमश्लोके भगवती भवति नैष्टिकी भक्ति भवति नैष्टिकी भगवद्गीता चैप्टर 7 श्लोक 28 भक्तिर्भवति येषां तु अन्तगतं पापं येषां त्वं तगतं पापं येषां तु अन्तगतं पापं तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वः निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः भजन्ते भजन्ते मां दृढव्रताः So translation given by the Dwangis Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. జై సో పూర్వ జన్మల యందును ఈ జన్మల యందును పుణ్య కార్యములను ఆచరించి పాపములన్నిటినీ పూర్తిగా నశింపజేసుకున్న వ్యక్తులు ద్వంద్వ మోహముల నుండి వ్యక్తులై దృఢనిశ్చయంతో నా భక్తి సేవలో నిమగ్నులవుతారు. సో ఎవరైతే సర్వ పాపాలని పూర్తిగా నశింపజేసుకుంటారో వారు ద్వంద్వ మోహములు అంటే సుఖాలు దుఃఖాలు అండ్ దెన్ లైక్ అండ్ డిస్లైక్, హీట్ అండ్ కోల్డ్, అంటే చలి మరియు వేడి, ఇలాంటి వాటికి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అటువంటి మోహాల నుంచి విముక్తులు అవుతారు అన్నమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అటువంటి మోహాల నుంచి విముక్తులు అవుతారో అప్పుడు వాళ్ళు దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో వాళ్ళు నిమగ్నం అవుతారు అన్నమాట వాళ్ళు. కాబట్టి పాపాల ప్రక్షాళన అనేది చాలా ముఖ్యం మనకి. సో దాని ద్వారా మనకి స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ వస్తుంది అన్నమాట భక్తి చేయడానికి. సో భాష్యము, దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎదగడానికి అర్హులైన వారి గురించి ఈ శ్లోకంలో వివరించబడింది. పాపాత్ములు, నాస్తికులు, మూఢులు మరియు కపటులైన వారికి ఇష్టము, ద్వేషము అనే ద్వంద్వాల నుండి బయటపడడం చాలా కష్టము. ధర్మబద్ధమైన నియమాలను పాటిస్తూ పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ పాప ఫలాలను జయించిన వారు మాత్రమే భక్తి సేవను స్వీకరించి క్రమంగా పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవాను గురించిన దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. ఆ తరువాత వారు క్రమంగా పరమేశ్వరునిపై ధ్యాన సమాధిలో నిలిచి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో స్థిరపడతారు. ఎవరైతే పాపాలను నుంచి బయటపడి, ఇష్టాద్వేషాల నుంచి బయటపడి ధనబద్ధమైన నియమాలను పాటించి పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నారో సో వారికి దివ్య జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళు సదా ఆ యొక్క భగవత్ స్మరణ చేయగలరు. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో స్థిరపడతారు అన్నమాట. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో కృష్ణ భక్తి రసభావన ద్వారా మాత్రమే ఈ స్థితి సాధ్యమవుతుంది. ఎలాగనగా మహాత్ములైన భక్తుల సాంగత్యం మనుష్యుడిని మోహం నుంచి విముక్తం చేస్తుంది. సో ఈ రకంగా పాపాల నుంచి బయటపడాలి, ధనబద్ధ నియమాలు పాటించాలి, దివ్యజ్ఞానం పొందాలి, సదా భగవత్ స్మరణ చేసుకుంటా స్థితిలో ఉండాలి అంటే మనకి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం చాలా చాలా ముఖ్యమాట. ఇది లేకపోతే గనక ఇవేమీ సాధ్యం కాదు. భాగవతంలో పేర్కొన్నట్లుగా ఒక వ్యక్తి నిజంగా ముక్తిని కోరుకుంటే అతడు భక్తులకు సేవ చేయాలి. మహత్ సేవాం ద్వారం ఆహుర్విముక్తేహే. కానీ విషయభోగులైన ఐహిక పరులతో సాంగత్యం చేస్తే అది అజ్ఞానమే.
అజ్ఞానం అనే గాఢాంధకారానికి దారి తీస్తుంది. తమోద్వారం యోషితాం సంగి సంగం. సో ఆ యొక్క భక్తుల సాంగత్యం ఏం చేయాలి, వాళ్ళు భక్తులకి సేవ చేయాలన్నమాట. అలా కాకుండా భౌతికమైన వాళ్ళతో మనం గనక వాళ్ళతో సాంగత్యం చేస్తే అది అజ్ఞానానికి దారి తీస్తున్నారు సంపూర్ణంగా అన్నమాట. సో భగవంతుని భక్తులందరూ బద్ధ జీవులను మోహం నుండి రక్షించడానికే ఈ భూమిపై సంచరిస్తుంటారు. పరమేశ్వరుని దాసుడిననే తన సహజ స్థితి మర్చిపోవడమే భగవంతుని నియమానికి అత్యంత పెద్ద ఉల్లంఘన అని నిరాకారవాదులకు తెలియదు. సో భక్తులు ఎందుకు వాళ్ళతో సాంగత్యం, ఎందుకు సేవ చేయాలి అంటే, వాళ్ళు బద్ధ జీవులను మోహం నుండి రక్షించడానికి వాళ్ళు భూమిపైన సంచరిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నేను భగవద్ దాసుని చెప్తారు అన్నమాట వాళ్ళు. సో అది మర్చిపోవడం వల్లే, దాసుడు నేను సేవకుని మర్చిపోవడం వల్లే మనకి ఎన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో జీవుడు తన సహజమైన దాస స్థితిలో స్థిరపడేంత వరకు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుని అర్థం చేసుకోవడానికి దృఢ నిశ్చయంతో ఆయన దివ్యమైన ప్రేమపూర్వక సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నం కావడం కానీ సాధ్యపడదు. సో ఎవరైతే నేను సేవకుని కాదు అనుకుంటారో, లేదా ఆ సేవ అనే భావన మర్చిపోతారో, సో వారు ఈ రకంగా ఈ సహజమైన స్థితిలో కానీ భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం కానీ, ఆ నిశ్చయం కానీ, ఆ ప్రేమపూర్వక సేవ కానీ వాళ్ళకి సాధ్యపడదు అన్నమాట వాళ్ళకి. సో ఈ రకంగా గురువు గారు పాపాల యొక్క నివృత్తి చేసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కూడా అదే విషయం చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఆ రకంగా భక్తిలో మనకి ఆ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్, మంచి నిశ్చయము, బలమైన నిశ్చయం మనకి లభించాలి అంటే పాపాల నివృత్తి కంపల్సరీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు పాపం అంటే ఏమిటి అని చెప్పగలరా? శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేస్తాము ప్రభు. శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేసినవన్నీ కూడా పాపాలే ప్రభు. భగవంతుడు చెప్పినది దానికి మనం విరుద్ధంగా చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. మన ధర్మాన్ని మనం ఎప్పుడైతే గురువులు చెప్పిన దానికి కూడా అతిక్రమించడం కూడా పాపం అవుతుంది ప్రభు. అంటే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఏమనంటే ఏమనంటే వాళ్ళు పాపాలు పుణ్యాలు అనేది మనం సొంతగా నిర్ణయించుకున్నాము. సో ఎవరి తగ్గట్టు ఎవరికి మంచిదైతే అది పుణ్యము, మంచిది కాదు అనుకుంటే పాపం వారికి అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో పాపాలు పుణ్యాలు మనిషికి మనిషి మారుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. అది కరెక్టేనా? లేదు ప్రభు, కాదు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎవరి కర్మ ఫలాన్ని బట్టి వారికి వస్తాయని. పాపాలు అనేవి అన్ని అంటే అందరికీ ఒకటే ప్రభు. శాస్త్రంలో ఏదైతే నిర్దేశించారో దాని ప్రకారంగా వెళ్తే మనకి అది ధర్మం అవుతుంది. దాని విరుద్ధంగా వెళ్తే అవి మనం పాపాల కిందకి వస్తాయి కదా ప్రభు. నైస్. సో పాపాలు పుణ్యాలు అనేవి మనిషికి మారిపోవండి. ఎవరికి ఇష్టమైతే అది పుణ్యము, ఇష్టం కాకపోతే పాపము అనే డెఫినేషన్ చెప్పేవాళ్ళు అంత అజ్ఞానం చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో పాపం అంటే ఏమిటి అనేది మంచిగా మాత్రం చెప్పారన్నమాట. సో ప్రభుపాద ప్రకారం అంటే శాస్త్రాల ప్రకారం అన్నమాట. సో పాపం అంటే భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని నియమాలను లేదా ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘిస్తూ చేసే ఏ చర్య, ఆలోచన లేదా కోరిక అయినా సరే అది పాపం కింద పరిగణింపబడుతుంది అన్నమాట. సో ఎలాగైతే మనం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, మనకి ఇక్కడ కొన్ని లాస్ ఉన్నాయన్నమాట, కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం నడుచుకుంటే అది లీగల్. లేదు మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం కాకుండా మన ఇష్టం చేసామనుకోండి, అది క్రైమ్ అవుతుందన్నమాట. మనకి హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయన్నమాట అండి. రెడ్ సిగ్నల్ పడితే ఆపాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ నియమం పెట్టింది.
ఆ రకంగా వెళ్తే పర్లేదు మాట. లేదు నా ప్రకారం గ్రీన్ అయితే నేను వెళ్తాను, నేను రెడ్ అని పట్టించుకోను అని చెప్పంటే, రెడ్ పడినా కానీ వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? పోలీసులు పట్టుకుంటారు, అది క్రైమ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫైన్ వేస్తారు, జైల్లో పెడతారన్నమాట. సో అదే రకంగా మనకి భగవంతుని యొక్క రాజ్యాంగం ఉందన్నమాట. మన భగవంతునికి పాలన ఉన్నమాట అండి, మనకి శాస్త్రాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో అది చెప్పిన ప్రకారం, ఆ శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం, భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారం మనం చెయ్యాలన్నమాట. అప్పుడు అది పుణ్యము, లేకపోతే పాపం అన్నమాట. సో ఇది ఎందుకు చేస్తూ ఉంటామంటే, మనలో తిరుగుబాటు తత్వం ఉంటుందన్నమాట ప్రతి వాళ్ళలో. రెవల్యూషనరీ మెంటాలిటీ. ఓకే, సో జీవుడు తన స్వతంత్రతను దుర్వినియోగం చేస్తూ కృష్ణుని దూరంగా స్వతంత్రంగా జీవించాలనుకోవడమే పాపం. అంటే భగవంతుడు నాకు అవసరం లేదు, కృష్ణుడు నాకు అవసరం లేదు, నేను ఇండిపెండెంట్ గా స్వతంత్రంగా జీవిస్తాను అనుకోవడమే పాపం మాట. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి పాపాలు మొదలవుతాయి మొత్తం అంత మాట, ఆ రకంగా అనుకోవడం వల్ల. సో జీవుడి యొక్క నిత్య స్థితి భగవంతుని సేవ చేయడమే. జీవర స్వరూప కృష్ణర్ నిత్యదాస్ అనే మూల సత్యాన్ని మర్చిపోవడమే పాపానికి ప్రధాన కారణము. ఓకే, నాకు భగవంతుని అవసరం లేదు, నేను భగవంతు సేవకుని కాదు అనుకోవడమే రకరకాల పాపాలకి మనకు కారణమవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, మూల కారణం ఏంటి అంటే అది అజ్ఞానం అన్నమాట. సో భగవంతుని సంబంధం లేదు, ఆయన సేవకుని కాదు అనుకోవడం అజ్ఞానం అన్నమాట. ఈ అజ్ఞానమే సర్వ పాపాలకి కారణమవుతుందన్నమాట. సో జీవుడు భగవంతునితో ఉన్న తన సంబంధాన్ని మర్చిపోయినప్పుడు భౌతిక ఇంద్రియ కోరికలు ఉత్పన్నమై, కామ కోరికలు ఉత్పన్నమై ధర్మాన్ని విరుద్ధమైన చర్యలకు దారితీస్తాయి. సో అంటే స్టేజ్ 1 అనేది అజ్ఞానము. స్టేజ్ 2 ఎప్పుడైతే అజ్ఞానంతో వాడు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడో లేదా ఆమె ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుందో అది కామానికి కారణమవుతుందన్నమాట, కామంగా మారుతుందన్నమాట. సో ఆ కామం అనేది ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ అవుతుందో దాని నుంచి పాపాలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మనకి కొన్ని విషయాలు మన జీవితంలో అజ్ఞానంలో ఉంటామన్నమాట, మనం ఆ స్థాయిలో ఉంటాము. కొన్ని విషయాల్లో మనకు తెలిసినా సరే పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం, అది కామ స్థాయిలో ఉంటామన్నమాట. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ కామం కూడా అజ్ఞానం నుంచే వస్తుందన్నమాట అండి. కాబట్టి అజ్ఞానము, ఈ కామము అనేది చాలా బలమైన కారణాలు పాపాలు చేయడానికి. నరక లోకాలు వెళ్ళి అక్కడ కష్టాలు పడతాను కూడా. పాపం చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫలితం ఉంటుంది, పాప ఫలితం ఉంటుంది, కష్టాలు పడతాం అన్నమాట. సో మూల కారణము అజ్ఞానము మరియు కామం అన్నమాట, డిజైర్. సో మనకి భక్తి రసామృత సింధులో రూప గోస్వామి చాలా మంచిగా చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఈ కాన్సెప్ట్ ని. సో కర్మ మరియు పాపం యొక్క అదృశ్య మూలాలు అర్థం చేసుకుందాం మరి ఈ విషయాన్ని. ఇది చూసారు, ఇక్కడ అంతా కూడా వేర్లు ఉన్నాయి. వేర్లుకి ఒక విత్తనం నుంచి ఈ వేర్లనే వస్తాయి, అక్కడి నుంచి వృక్షం పుడుతుంది మొత్తం అంతమాట. సో ఈ విత్తనం అనేది పాప బీజం అన్నమాట, పాప విత్తనం అన్నమాట. అక్కడి నుంచి వేర్లు, ఆ తర్వాత చెట్టు, అండ్ దెన్ చెట్టు అంటే ఫలితాలు అన్నమాట అంతా కూడా అన్నమాట. సో క్లియర్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అర్థం చేసుకుందాము. సో పాపం, ఇక్కడ మనం చెట్టు చూస్తామన్నమాట, చెట్టు చూస్తున్నాం కదా, చిన్నగా చెట్టు ఉందన్నమాట అండి. కానీ లోపలికి వెళ్తే వేర్లు చాలా ఉంటాయన్నమాట. సో మనం అనుభవించే ప్రస్తుత కష్టాలు మరియు సుఖాలు కేవలం పై కనిపించే ఆకులు మాత్రమే. ఇవన్నీ కూడా ఫలితం మాట అండి, మనం చేసే కర్మల ఫలితం మాట. చిన్నగా ఉండొచ్చు, కానీ పాపం అనేది కేవలం ఒక చెడు చర్య కాదు, అది మన మనస్సు మరియు సూక్ష్మ శరీరంలో లోతుగా పాతుకుపోయిన బహుళ దశల జీవన చక్రము. సో కానీ పాపాలు మన ఫలితం కొంత చూడొచ్చు మాట, కానీ పాపం అనేది చాలా ఉంటుందన్నమాట అండి. ఓకే, సో ఇది మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటుందన్నమాట బాగాని.
రకరకాల దశల్లో, ఆ దశలు ఏంటో మనం చూద్దామటండి. సో ఈ రకంగా చాలా పాపాలు లోపల ఉన్నాయి. మనం ఎంతో కర్మలు చేసామటండి, ఎన్నో పాపాలు చేసామన్నమాట. ఆ పాపాల యొక్క ఫలితాలు, కొన్ని ఫలితాలు మనం చూస్తున్నాం, కానీ ఇంకా ఫలితాలు రాబోతున్నాయి, విడుదల సిద్ధంగా ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు మాట. ఈ పిక్చర్ ప్రకారం దాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు మాట. మనం పైకి చూసామనుకో చిన్నదే ఉపరితల వెనుకున్న భ్రమ, కానీ లోపల చాలా ఇంకా పాపాలు ఉన్నాయి, కర్మలు ఉన్నాయన్నమాట మనకి. దిస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మాట. సో 4 దశలు ఉంటాయన్నమాట పాపం యొక్క 4 దశలు. ఓకే, సో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి కూట అంటే కూటము, అదృశ్యమైన కోరిక, ఆధ్యాత్మిక నియమాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించాలనుకునే సూక్ష్మమైన నిద్రాణమైన కోరిక. ఓకే, అదేంటో నేను క్లియర్ చెప్తాను నేను మీకు. బీజము, పాప బీజము కూటము ఒక స్పష్టమైన చేతనమైన ప్రణాళికగా మారినప్పుడు ప్రారబ్ధము భౌతిక ఫలితం, భౌతిక చర్య మరియు దానివల్ల కలిగే ప్రస్తుత బాధ లేదా రోగము, అప్రారబ్ధము పెండింగ్ అంటే ఫ్యూచర్లో మనం భవిష్యత్తులో అనుభవించే కర్మలమాట. పెండింగ్ కర్మ భవిష్యత్తు జన్మల కోసము మన ఉపచేతన ఖాతాలో నిల్వ చేయబడిన కర్మ మాట. అంటే ఫ్యూచర్లో మనం అనుభవించే ఫలితం మాట అండి. సో కూటము అంటే ఒక కోరిక మాట. ఈ కోరిక ఎక్కడున్నది? మన సూక్ష్మ శరీరంలో చాలా లోతుగా ఉందన్నమాట అండి. ఓకే, ఇంకా దాని గురించి మనం ఏమీ ఆలోచించట్లేదు, కానీ కోరిక ఉన్నది, అది నిద్రాణమై ఉన్నదన్నమాట, పొడుకున్నదన్నమాట కోరిక అనేది. బీజం అంటే మనకి ఆ కోరిక అనేది ఆలోచన స్థాయికి వచ్చేసింది అన్నమాట. ఫర్ సపోజ్ మనందరికీ కొన్ని కోరికలు ఉంటాయన్నమాట. అది సమయం వచ్చినప్పుడు బయటకు వస్తాయి అన్నీ కూడా. ఎప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నామన్నమాట బయట, లేదా మొబైల్ చూస్తున్నామన్నమాట అండి. మొబైల్ చూస్తుంటే అందులో ఏదో ఒక రీల్ లేదా షార్ట్, ఒక సినిమా వచ్చిందన్నమాట. సో సినిమాలో ఆ హీరోనో చూసేమాట అండి. అప్పుడు మనకి కామ కోరిక ఉద్భవిస్తుంది అన్నమాట. సో అది బీజం మాట అండి. కానీ కామం అనేది ఎప్పుడు కూడా మన లోపల చాలా ఉందన్నమాట కోరిక. ఆ యొక్క పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అది ఆలోచనగా మారుతుంది అన్నమాట. ఆలోచనగా మారిన తర్వాత మనం ఆ యొక్క పాప చర్యలు చేస్తామన్నమాట అండి. ఆ పాప చర్యలు చేసిన తర్వాత దాని ఫలితం మనం అనుభవిస్తాం అన్నమాట. ప్రస్తుతం మనం కొన్ని కష్టాలు పెడుతున్నాము, అది ప్రారబ్ధ కర్మల మాట. ఓకే, అది మనం చేసిన పాపాన్ని ఫలితము ఇమ్మీడియట్ గా రావచ్చు, లేదా పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలకి ఫలితం ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో దాన్ని ప్రారబ్ధం అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. ఓకే, అప్రారబ్ధం అంటే మనం పాపాలు చేస్తాం, కానీ ఫలితం ఇంకా మనం ప్రస్తుతానికి అనుభవించట్లా. ఫ్యూచర్లో మేబీ రేపో లేదా వచ్చే నెలను, లేదా వచ్చే సంవత్సరాల్లోనూ, లేదా నెక్స్ట్ జన్మలో అనుభవించవచ్చు అన్నమాట. దాన్ని అప్రారబ్ధము అని చెప్తారు అన్నమాట. సో ఈ రకంగా పాపానికి 4 దశలు ఉంటాయన్నమాట. ఈ రకంగానే ఇది చూసారు, ఈ బయట అంతా కూడా ఫలితం అనుభవించే స్థాయిలో ఉన్నట్టుమాట. ఈ లోపలంతా కూడా ఇది ఇంకా మనకి లోపల ఆలోచన రూపంలో లేదా మన సూక్ష్మ శరీరంలో కోరిక రూపంలో నిద్రాణమై ఉన్న స్థితిలో ఉన్నట్టుమాట ఇదంతా అనమాట. ఇక్కడ ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ లోనే మాట అండి, ఇక్కడ యాక్టివ్ స్టేజ్ లో మన ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ లైన్. సో మనం చెప్పుకున్న కూటమి అంటే ఇది కేవలం ఒక ప్రవృత్తి, ఒక వ్యక్తికి చెడు చేయాలనే ఆలోచన రాకముందే, ఇది ఆలోచన కూడా కాదు, ఆలోచన ఇంకా రాలి, ఆలోచన వస్తే బీజం మారుతుంది. అతని సూక్ష్మ శరీరంలో దాగి ఉన్న బీజం రూపంలో కోరిక. ఓకే, ఇంకా యాక్టివ్ స్టేజ్ లో రాలేదు మారుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న విత్తనం. పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు ఆ నిద్రాణమైన ప్రవృత్తి
ఒక స్పష్టమైన చేతన ప్రణాళికగా మారుతుంది. మనం బాగా ఆలోచించి ఒక ప్రణాళిక వేసి కొన్ని పాపాలు చేయాలని చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తాగుబోతున్నారు అనుకోండి, ప్రణాళిక వేస్తారన్నమాట. ఈరోజు సాయంత్రం వెళ్ళాలి, డబ్బులు కూడగట్టుకోవాలి, ఆ షాపుకి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఒక ప్లేస్ లో కూర్చుని ఫ్రెండ్స్ తో దీన్ని తాగాలి అని చెప్పి ప్రణాళిక వేస్తాడనమాట. ఆ ప్రణాళిక వచ్చేసి ప్రణాళిక వచ్చేసి బీజం అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రియల్ అండర్స్టాండింగ్. తర్వాత ప్రారంధము. ఈ చెట్లు చూసారు, ఆకులు చాలా సూదుగా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు, భౌతిక పరిమితులు మరియు వ్యాధులు అన్ని గతంలో నాటిన విత్తనాల ఫలితమే. మనం అనిపించే కష్టాలు కానీ, మనకి వ్యాధులు కానీ, బాధలు కానీ, ఆ కోర్టు కేసులు కానీ, పోలీస్ కేసులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రారంధం అట మనంతా కూడా. అప్రారబ్ధము అంటే మనం ప్రతిస్పందించే ప్రతి చర్య భవిష్యత్తులో మొలకెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కర్మలను నిల్వ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇంకా కూడా మనకి యాక్షన్లో రాలా. యాక్షన్లో అనేది రేపు కావచ్చు, నెక్స్ట్ మంత్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ లైఫ్ కావచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో అలాగైతే మనం పంటలో విత్తనం వేస్తాం అన్నమాట. కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మొలకొస్తుంది. ఓకే, సారకంగా అన్నమాట. ఒక పాపం మనం చేసామంటే విత్తనం వేసినట్టు మాట, దానికి తర్వాత ఫలితం వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది 4 దశలు మాట. ఓకే, కానీ ఇది వచ్చేసి ఒక సైకిల్ మాట. ఇగ్నోరెన్స్ సైకిల్, అజ్ఞాన యంత్రం. మనం పాపాలు ఎందుకు పదే పదే చేస్తూ ఉంటాము అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక అద్భుతమైన సైకిల్ మాట. రూపగోస్వామి చాలా మంచిగా చెప్పారు విషయాలు అన్నమాట అండి. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, కారణం వచ్చేసి అవిద్య, ఇది మూల కారణం అన్నమాట. భగవంతుడితో మనకు ఉన్న శాస్త్ర సంబంధాన్ని మర్చిపోవడం అన్నమాట, ఇది అవిద్య. అవిద్య అంటే ఏంటి? వెరీ సింపుల్. అజ్ఞానం అంటే ఏంటి? భగవంతుడు మర్చిపోవడం అన్నమాట. సో దాని వలన కామం ఉత్పన్నమవుతుంది. స్వతంత్రంగా ఆనందించాలనే భ్రమ, భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్రంగా భగవంతు సంబంధం లేకుండా ఆనందించాలి అనేది కామం అన్నమాట. దాని ద్వారా మనకి చాలా కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలు చాలా బలంగా మారి కామం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కామం అనేది బాగా పెరిగిపోతుందో ఆ ఆలోచనలు యాక్షన్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అప్పుడు పాపం చేస్తామన్నమాట. ధర్మానికి విరుద్ధమైన భౌతిక చర్య అవుతుంది అన్నమాట. అది ధర్మానికి విరుద్ధమైన భౌతిక చర్య అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు పాపాలు చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే పాపాలు చేస్తాడో అది సంస్కారంగా మారిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఈ చర్య హృదయంలో ఒక ముద్రను వేసి మళ్ళీ అవిద్యను పెంచుతుంది. సో పాపాలు చేస్తే అయిపోయిందని అనుకోకూడదు అన్నమాట. ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తామో అది మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. హృదయంలో ఒక ముద్రగా మారిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క ప్రవృత్తి స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అన్నమాట అండి. ఆ అలవాటు బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇంకా ఆ పని చేయాలనే ఆ యొక్క ప్రవృత్తి బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దీని ద్వారా వాడు మళ్ళీ అజ్ఞానికి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట. మర్చిపోతాడు, జ్ఞానాన్ని మర్చిపోతాడు. ఇప్పుడు తాగుబోతున్నాడండి, తాగుతాడు అన్నమాట, మంచి మజా దొరుకుతుంది అన్నమాట అండి. సో మజా దొరికితే ఇంకా మళ్ళీ చేయాలి అనే అలవాటు స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అన్నమాట. అదొక హ్యాబిట్ లా మారిపోతుంది అన్నమాట. దాన్నే ప్రవృత్తి, సంస్కారము అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఆ ప్రవృత్తి సంస్కారం ఆ రకంగా పెరుగుతుందో, కుసంస్కారం యాక్చువల్గా కుసంస్కారం అన్నమాట, ఇది పెరుగుతుందో మళ్ళీ అది అజ్ఞానానికి, మళ్ళీ కామానికి, మళ్ళీ పాపానికి, మళ్ళీ ఇటువంటి సంస్కారానికి, మళ్ళీ అవిద్య, మళ్ళీ కామము, మళ్ళీ పాపము, ఈ రకంగా తిరుగుతూనే ఉంటారన్నమాట. ఎలాగైతే మనకి మోటారు ఆన్ చేసామనుకో తిరుగుతూనే ఉంటుంది మన చక్రం అన్నమాట. అదే రకంగా మన పాపాలు చేసే కొద్దీ మన పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి పాపాలని మనం ఆపాలి. ఓకే, సో పాపాలని మనం పాపాలు చేసాం, మరి
ఆ ఫలితం నుంచి బయటపడాలి అంటే ఒక మార్గం ఉందన్నమాట. కర్మకాండ అంటే కొన్ని దానాలు చేస్తే, కొన్ని రిచువల్స్ ఇలాంటివి చేస్తే దాన్ని బయటపడొచ్చు అన్నమాట. దాన్ని కర్మకాండ అని చెప్తారన్నమాట. ప్రాయశ్చిత్తం మరియు జ్ఞాన మార్గాల ద్వారా ఉపరితలంపై మాత్రమే పనిచేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం కర్మకాండ ఇలాంటివి చేస్తామో ఇవన్నీ కూడా ఉపరితలం అన్నమాట. ఈ పైన వీటిని కట్ చేస్తుంది, కానీ ఇది మాత్రం అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే విత్తనం లోపల ఉందంటే మళ్ళీ చెట్లు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం చూస్తాం చాలా కలుపు మొక్కలు పెరిగిపోతే చాలా మంది కట్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కానీ విత్తనం లోపలే ఉంది కదా, మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ రకంగా కర్మకాండ అనేది సంపూర్ణమైన సమాధానం కాదు, పరిష్కారం కాదు అన్నమాట. ఇది కేవలం పాక్షికం మాత్రమే. కాబట్టి మనం చేసే దానం కానీ, మనం చేసే పూజలు కానీ, ఇది కర్మకాండ కొన్ని చేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకించి మాట, పాపాల నివృత్తి కోసం మాత్రమే. అటువంటి పూజలు అని చెప్పేమాట, కృష్ణ పూజలు కాదు. సో ఈ ప్రస్తుత బాధను ప్రార్థము తాత్కాలికంగా అణిచివేస్తాయి, కానీ ఉపచేతనలో ఉన్న, ఉపచేతన అంటే ఏమాట పూర్తిగా చేతలు లేవు, ఉన్న పాప బీజాన్ని మాత్రం నాశనం చేయలేవు. సో దీన్నే చైతన్య మహాప్రభు కుంజర శౌచం అంటారు అన్నమాట. ఎలాగైతే ఏనుగు స్నానం చేస్తుంది, మంచి ప్యూరిఫికేషన్ అంతా శుభ్రం అవుతుంది, మొత్తం అంతా మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అన్నమాట. బయటకు వచ్చి మళ్ళీ మట్టి చల్లుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా కర్మకాండీయ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి పాపాలను ఆపడానికి సంపూర్ణంగా మనకి ఉపయోగపడవు. ఓకే, సో అర్థమైందా? మరి మనం ఈ రకంగా కర్మకాండ చేస్తే మన పాపాలు అనేవి సంపూర్ణంగా ప్రక్షాళన అయిపోతాయా? మరి ఇంకా జీవితంలో మళ్ళీ పాపాలు చేయకుండా ఉంటామా? లేదు ప్రభు. సో ఎంతవరకు మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది? టెంపరీ ప్రభు, టెంపరీ అంతే. ఓకే, మరి సంపూర్ణంగా ఆ పాప బీజాలని, పాప ప్రవృత్తిని కూడా పోవాలి అంటే ఏం చేయాలంటే భక్తియుక్త సేవ, శ్రవణం, కీర్తనం ద్వారా ఆ 4 దశలు అప్రారబ్ధము, ఫలోన్ముఖము, ప్రారబ్ధము, కూటమి, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఏకకాలంలో బూడిదైపోతాయంట. ఎలాగే చూసారా, ఈ అగ్నికి ఈ చెట్టు మొత్తం నాశనం అయిపోతుందో, అడవిలో దావాగ్ని వస్తే ఏమవుతుందంటే అడవి మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది అన్నమాట. అదే రకంగా మనం భక్తి చేస్తే, ఈ కృష్ణ చైతన్య భక్తిని బాగా చేస్తే, హరినామాన్ని జపం చేస్తే, మనం భగవంతుని సేవ చేస్తే అన్ని పాపాలు అడవి మొత్తం దహించిపోయినట్టు పాపాలు మొత్తం కూడా దహించిపోతాయి మొత్తం అన్నమాట. శిల ప్రభుపాదికి గొప్ప అవకాశాన్ని మనకి ప్రభుపాద మనకి ఇచ్చారన్నమాట. ఈ రకంగా విధానము, ప్రభావితమయ్యే దశలు, రూపకము, తుది ఫలితం అన్నమాట. మన కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ ఇలాంటివి చేస్తే గనక మనకి తాత్కాలికంగా అవన్నీ ఆగిపోతాయి. భక్తి యోగంలో మూలాలతో సహా పెకిలించిపోతాయి అన్నమాట అవన్నీ కూడా. ఓకే, అది భక్తి యోగం యొక్క శక్తి, భక్తి యొక్క శక్తి మాత్రమే. ప్రభావితమయ్యే దశలు కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. అంటే ప్రస్తుతం మనం అనిపిస్తున్న కష్టాల నుంచి మనకి తెలుస్తుంది కర్మకాండ ద్వారా అన్నమాట. కానీ భక్తి యోగం చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ 4 దశలు, కూటము, అలాగే ప్రారంధం అన్ని మొత్తం పోతాయి అంత, 4 దశలు మొత్తం పోతాయి అన్నమాట. రూపకము ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏనుగు స్నానం చూసాం మనం. ఏనుగు ఎలా స్నానం చేసి మళ్ళీ మట్టి పోసుకుంటుందో అలాంటిది మన కర్మకాండ అంటే. పాపాలని నివృత్తి చేసుకునే మార్గం ఆ రకంగా వెళ్తే కనుక మనం ఇక్కడ వచ్చేసి పవిత్రమైన అగ్ని మాట. అగ్ని ఒక్కసారి వచ్చిందంటే మొత్తం బూజు చేసేది మొత్తం అంతా అన్నమాట. సో ఆ రకంగా భక్తి యోగం పాపాలని, పాప బీజాలని, పాప ప్రవృత్తిని మొత్తం నాశనం చేస్తుంది అన్నమాట. తుది ఫలితము తాత్కాలిక ఉపశమనం, టెంపరీ మాట. ఇది భక్తి యోగం వచ్చేసి శాశ్వతం మాట. ఓకే, సో ఈ రకంగా మరి మనం పాటించాల్సింది మనం కర్మకాండీయ మార్గమా, భక్తి మార్గమా? అది అల్టిమేట్ మాట. అది అల్టిమేట్. సో భక్తి యోగం అనేది
అది మొత్తం చక్రాన్ని మూలమైన అవిద్యను తొలగిస్తుంది. ఈ రకంగా మొత్తం చక్రాన్ని, ఆ యొక్క మూలాన్ని మొత్తం నాశనం చేస్తుంది అన్నమాట. శాశ్వత స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది దీని ద్వారా మాట. ఓకే, ఇప్పుడు సారీ ఇప్పుడు మనం పాపాల యొక్క మహా జాబితా, అంటే శాస్త్రాల ప్రకారము చాలా పాపాలు ఉన్నాయన్నమాట. మనకి చాలా సార్లు ఈ పాపము అని తెలియదు అజ్ఞానంతోని, లేదా తెలిసిన ఇది రోజు చేసేదే కదా అని మనకి ఫెమిలియారిటీ, ఆ టేక్ ఇట్ ఈజ్ ఏ భావన అనేది బాగా వచ్చేస్తుంటుంది, మర్చిపోతాం మరి దాని వలన. ఓకే, కొన్ని తెలిసినా సరే మనం చేస్తూ ఉంటాం అటండి. కాబట్టి ఒక్కసారి క్లియర్గా ఏది పాపము అనేది అర్థం చేసుకుంటే కనుక మనకి అటువంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడానికి మనకి సహకరిస్తుంది అన్నమాట ఈ తెలుసుకోవడం వల్ల. అందరు రెడీయా? ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక 110 రకాల పాపాలు మనం జస్ట్ తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఇంకా చాలా ఉంటాయి, కొన్ని ముఖ్యమైన మాట ఇవన్నీ కూడా. ఇందులో నేను కొన్ని కేటగరైజేషన్ చేశాను అనమాట. భక్తి సంబంధిత పాపాలు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక చిన్నగా 4-5 చెప్పాను నేను, డీటెయిల్ చెప్తున్నా మీకు అంతా కూడా. సో భక్తి సంబంధిత పాపాలు అన్నమాట. ఇది మన భాగవతంలో కానీ చాలా గ్రంథాల్లో చెప్పబడి రకరకాల చోట్ల పాపాలు మాట ఇవన్నీ కూడా. ఇందులో పాపాలు రకరకాల నరకాలు దారితీస్తాయి అన్నమాట. మన నరకాల లిస్ట్ చూసాం కదా ఇంతకుముందు క్లాసుల్లో. భాగవతంలో చాలా నరకాల గురించి చెప్పబడి ఉన్నాయి. వైతరిణి, లేదా కుంభీ పాకము, క్రిమి భోజనము, ఇలా రకరకాల పాపాలు ఉన్నాయి కదా. ఆడి చెప్పిన పాపాలను ఎక్కువ డిస్కస్ చేయట్లేదు, చెప్పని కొన్ని మెయిన్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను అనమాట. కొన్ని చెప్పినవి కూడా లైట్ గా కొన్ని ఉండొచ్చు. ఓకే, సో కొన్ని ఇందులో పాపాలు వైతరిణికి దారితీస్తాయి, నరకానికి. కొన్ని పాపాలు కుంభీ పాకం కానీ, క్రిమి భోజనం కానీ, ఈ రకంగా రకరకాల నరకాలు దారితీస్తాయి అన్నమాట. సో మంచి సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టేవారు, ఓకే, అంటే సత్సాంగత్యాన్ని ఎవరైతే విడిచిపెడతారో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు చెడు సాంగత్యానికి వెళ్తారన్నమాట. ఎందుకంటే మనిషికి తోడు లేకుండా జీవించలేరు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు చెడు సాంగత్యంకి వెళ్తారన్నమాట. మంచి సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టడం కానీ, చెడు సాంగత్యం చేయడం కానీ ఇది పాపంగా లెక్కొస్తుంది అన్నమాట. అందుకే మన నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ చెప్తారన్నమాట, అసత్సంగత్యాగా ఏ వైష్ణవాచార్. ఓకే, వైష్ణవుల యొక్క పద్ధతి ఏంటంటే, వైష్ణవుల యొక్క ఆచారం ఏంటంటే అసత్సంగ త్యాగ. అసత్సంగ అంటే చెడు సంఘాన్ని త్యాగం చేసేవారు అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ సత్సంగత్యాన్నే త్యాగం చేస్తున్నారు అన్నమాట. వారికి నరక ప్రాప్తి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అన్నమాట. వారు వెళ్ళేది నరకలోకానికి. ఇది వైతరిని మనం చూసేమాట అండి. ఆ నరకలోకి వెళ్ళే ముందు దాటుతారు. తర్వాత యమసభకు వెళ్ళి అక్కడ తీర్పుల ప్రకారం వాళ్ళు శిక్ష అనుభవిస్తారు. మళ్ళీ ఆ శిక్షల్లో భాగంగా మళ్ళీ వైతరినికి వస్తారన్నమాట వాళ్ళు. సో ఇక్కడ నేను చెప్పబోయేది ముఖ్యంగా, సో ఆ యొక్క యమ ధర్మరాజు తీర్పు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ శిక్షలు తిరిగి వస్తారు కదా, వైతరినికి వస్తారు, రకరకాల లోకాలకు వెళ్తారు అన్నమాట. సో ఆ దశలో గురించి చెప్తున్నమాట నేను ముఖ్యంగా మాట మీకు. సో ఎందుకంటే సత్సాంగత్యం ఎందుకు ఎంత పాపంగా పరిగణిస్తున్నారంటే, బికాస్ దీని వలన రకరకాల కోరికలు, రకరకాల పాపాలు చేస్తారన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క అసత్సంగం అనేది చాలా చాలా డేంజర్ మాట అండి. మనకి బయట సర్వసాధారణం భక్తులతో సాంగత్యం చేసేవాళ్ళు చాలా అదుగా ఉంటారు మాట అండి. సత్సాంగత్యానికి వచ్చేవాళ్ళు చాలా అదుగా ఉంటారు. ఇప్పుడు క్లాసులో కొన్ని 100 మంది ఉన్నారన్నమాట, 200 మంది ఎంతమంది ఉంటారు సాధారణంగా.
సో బయట మరి కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా చేసేది మోర్ ఆర్ లెస్ అసత్సంగమే. అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా. మరి ఎంత కామన్ గా అయిపోయింది జనాలకి ఈ అసత్సంగం అనేది మాట. కాబట్టి మనం ఆ జ్ఞానంతో తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మాట. మనం అట్లీస్ట్ ఆ జ్ఞానంతో మనం తెలుసుకుని దాని ప్రకారం సత్సంగత్యాన్ని వదలకుండగా మంచి భక్తులతో మనం స్నేహం చేస్తూ మంచి విషయాలు తెలుసుకుని మంచి కోరికలు, మంచి ఆలోచనలు, మంచి అలవాట్లు మనం పెంచుకుని ఆ భక్తి సంబంధమైన అన్ని కూడా మాట ఆ రకంగా భక్తి జీవనం గడపాలన్నమాట. ఓకే, మీరు అనుకోవచ్చు ఇదేంటి ప్రభు, ఇదంతా చిన్న విషయమే కదా, దీనికోసం వైతరి నదికి వెళ్ళాలా అని చెప్పి అనొచ్చు మాట. కానీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట, మనం చిన్న చిన్న పాపాలకి పెద్ద పెద్ద శిక్షలు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు. కానీ ఆ చిన్న చిన్న పాపాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? పాపం మూలం ఏమిటి? సత్సంగాన్ని వదిలివేయడం వల్ల. ఇందాక డిస్కస్ చేసాము. పాపానికి కోరిక ప్రభు, ఫస్ట్ కోరిక స్టార్ట్ అవుతుంది, అది కామంగా మారుతుంది. పాపానికి ముందు కామం ఉన్నదన్నమాట, కామానికి ముందు అజ్ఞానం ఉందన్నమాట. ఓకే, ఈ అజ్ఞానం వల్ల రకరకాల పాపాలు చేస్తున్నారు జనాలు. ఇప్పుడు ఒకటే, అది కాస్త 100 అవుతాయి అన్నమాట. కాబట్టి చిన్న పాపం అయినా సరే శిక్షణ పెద్దగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే జనాలు వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలన్నమాట, నేను ఈ యొక్క కామాన్ని, అజ్ఞానాన్ని నుంచి బయటపడాలి అని చెప్పేసి మాట. ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవడం కోసము ఈ పాపాలకు ఫలితాల రకంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మనం చిన్నదే అనుకోవచ్చు, కానీ అనుభవించే వాడికి పెద్దదే మాట. ఇప్పుడు ఏముంది, జంతువులు కోసి తినేద్దాం అని చెప్పి అనుకోవచ్చు మాట. మనకి చిన్నగా ఉండొచ్చు, మంచి ఆనందంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఆ జీవికి అది చాలా కష్టం, నరక యాతన అనిపిస్తాయి మాట. కాబట్టి ఆ పనికి, ఆ పాపానికి ఫలితం ఉంటుంది. అదే రకంగా అజ్ఞానంతో మనం చాలా పాపాలు చేస్తున్నాం. ఓకే, కాబట్టి శిక్షలు ఆ రకంగా ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. కామాన్ని, ఈ యొక్క అవిద్యని, అజ్ఞానాన్ని నుంచి మనం బయటపడాలన్నమాట. కాబట్టి శిక్షలు అనేవి ఆ రకంగా ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా అసత్సంగం మనం చేస్తే గనక మనకి ఈ రకంగా శిక్ష ఉంటుంది. గురువుల్ని గౌరవించని వారు, సో ఆధ్యాత్మిక గురువు మనకి చాలా ముఖ్యము. ఆయన గౌరవించిపోతే గనక మనకి కూడా ఈ రకంగా శిక్షలు ఉంటాయన్నమాట. పుణ్యక్షేత్రాలు అలక్ష్యం చేసేవారు, అంటే భగవంతుని నమ్మకుండగా, పుణ్యక్షేత్రాలకు ప్రాముఖ్యత తెలియకుండగా అలక్ష్యం చేసేవారు, తెలిసి కూడా నిర్లక్ష్యం చేసేవారు, వారికి కూడా ఎందుకంటే పుణ్యక్షేత్రాలు అనేవి మనకి ఎంతో శక్తినిస్తాయి. భక్తి సాధన చేయాలని చెప్పి ఉత్సాహాన్ని కానీ, ఆ కృపను కానీ. పుణ్యక్షేత్రం అంటే మనం చేసే జపం అనేది 1000 రెట్లు ఫలితం ఇస్తుంది అన్నమాట. అంత ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశాన్ని, ఎలాగైతే మనం వీడియో గేమ్ ఆడుతున్నాం అనుకోండి, మన బోనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఒక చోట. ఆ రకంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఆ పుణ్యక్షేత్రాన్ని మనకి ఎంతో శక్తినిస్తాయి అన్నమాట. అటువంటి పుణ్యక్షేత్రాన్ని పూర్తిగా అలక్ష్యం చేస్తే మళ్ళీ దాని వలన కామము, అజ్ఞానం పెరిగి పాపాలు చేస్తారు ఇంకా మాట. ఇచ్చిన దానాలకు పశ్చాత్తాపడేవారు, దానం చేసి మళ్ళీ ఎందుకు ఇచ్చానురా అని చెప్పి అనుకోవడం మాట. అలా అనుకున్నా అనుకో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు దానాలు చేయరు. అటువంటి అజ్ఞానము, అటువంటి ఆలోచన ఉంటాయన్నమాట. శాస్త్రవచనాలను విననివారు, అసలు భగవద్గీత భాగం చెప్తుంటే పట్టించుకోకుండా జీవించేవారు అన్నమాట. వాళ్ళు వినరు, వాళ్ళు కొంతమంది. మంచి సలహాలు సైతం వినేవారు, కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్తే కూడా వినరు మరి కొంతమంది. వారు భగవంతుని ప్రమేయం లేకుండా తమలో తామే సంతృప్తి చెందేవారు, అంటే అజ్ఞానంతో మాట. నిజమైన సంతృప్తి అనేది భగవంతునితో ఉంటుంది మాట. కానీ భగవంతు సంబంధం లేకుండా నేను ఆనందంగా ఉన్నాను, నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అనే అజ్ఞానంలో ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళు మాట. అది కూడా అజ్ఞానం మాట. ఈ అన్ని పాపాలు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళేది వైతర్ణి నది మాట. ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని పాపాలు, శాస్త్ర నియమాలు లొంగని వారు,
శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అన్నా సరే పాటించరన్నమాట. తమను తాము పండితులుగా జ్ఞానులుగా భావించేవారు అహంకారంతో ఆ రకంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారన్నమాట. నేను గొప్ప జ్ఞాని, గొప్ప పండితుడు అని చెప్పేసి. వారు పురాణాలు, వేదాలు, మీమాంస, న్యాయం మరియు వేదాంతాలను విమర్శించేవారు. కొంతమంది చూస్తూ ఉంటామండి సోషల్ మీడియాలో అదే పనిగా యూనో శాస్త్రాల పైన వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వేదాల పైన, రామాయణం పైన, మహాభారతం పైన, మను సంహిత పైన చాలా మంది మరీ టూ మచ్ కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడు చదివి ఉండరు ఆ శాస్త్రాన్ని. చదవకుండా రకరకాల కామెంట్లు చేస్తారు. ఏదో పెద్ద ఉద్యమంలో చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట బ్రిటిష్ కాలం నుంచి. ఇదంతా కూడా హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్ని పతనం చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రణాళిక. వీళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారు బాగాని వీళ్ళు టీవీ ఛానల్లోకి వచ్చి అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. మరి ప్రస్తుతానికి FCRA బిల్ అని చెప్పేసి ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెడుతున్నారంట. ఈ రోజు రేపు వస్తుంది మోస్ట్లీ మాట. అదేంటంటే చాలా ఇక్కడ కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయండి, రకరకాల ధర్మాలు అన్నమాట. క్రిస్టియన్స్ కానీ, ముస్లిమ్స్ కానీ, ఇలా కొన్ని అందరూ అని కాదు కానీ అందులో కొంతమంది మాట. అలాగే సిక్కులు కానీ అందులో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది మాట. కొన్ని సంస్థలు NGOలా పెట్టి వాళ్ళకి యూరోప్ కంట్రీస్ నుంచి, అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి, రకరకాల దేశాల నుంచి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి కోట్లు కొన్ని వేల కోట్లు మాట. దాంతో ఇక్కడ స్ట్రైకులు, హర్తాళ్ళు, ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. రీసెంట్ గా చూసాం ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్కి చేశారన్నమాట. వీళ్ళన్నిటికీ ఫండింగ్ ఇస్తారన్నమాట. ఆ ఫండింగ్ తీసుకుని వీళ్ళు ఇలా చెరగకపోతూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు కామెంట్లు చేయడం, టీవీలో కామెంట్లు చేయడం అన్ని చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆ బిల్లు తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఫారిన్ ఫండ్స్ తీసుకోండి, తప్పు లేదు, కానీ మీరు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయికి లెక్క చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అన్నమాట. అబ్బో, దానికోసం ఇంకా రెచ్చిపోతున్నారండి. అమెరికా నుంచి అన్ని మన వాళ్ళు అందరూ కూడా కొంతమంది ఈ బిల్లు ఉండకూడదని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద గొడవలు చేసేస్తున్నారు అన్నమాట. మన గొడవ కూడా దీనికోసమే చెప్పాలంటే, ఇటువంటి బిల్లు కోసం అన్నమాట. సో లెక్క చెప్పంటున్నారు అంతే, తీసుకోవద్దని చెప్పట్లే. మేము లెక్క చెప్పము, మా లక్షలు ఖర్చు పెడతాము అని చేసేవారు, చెప్పేవారు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళకే ఇలా పురాణాల పైన వీళ్ళు కామెంట్ చేస్తుంటారు బాగా వాళ్ళు. సో తమ బ్రాహ్మణ ధర్మాలను, కర్తవ్యాలను పక్కన పెట్టిన వారు, ఓకే, మంచి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి అన్ని విద్యాబుద్ధులు, అన్ని సంస్కారం నేర్చుకుని కూడా దాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఎవరైతే వెళ్ళిపోతారో పూర్తిగాని వారు, శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయని వారు, ఆ శాస్త్రాలే చదవరు. మనకు భగవద్గీత ఎంతమంది చదివారంటే చాలా మంది చెప్తుంటారు అనమాట. 100 మంది వచ్చారనుకోండి, భగవద్గీత ఎంతమంది ఇంట్లో ఉందంటే 10 మందో 15 మంది చేయొత్తారు అనమాట. ఎంతమంది చదివారు అంటే 2-3 ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే శాస్త్రాలు చదివితే మనకి అజ్ఞానం పోతుంది. భగవద్గీత, భాగవతము, ప్రభుపాద పుస్తకాలు ప్రతిరోజు కూడా మనం కనీసం 1 గంట పాటు చదవాలన్నమాట. గురువు గారు ఎందుకు చెప్తారు చదువు అని చెప్పేసి మీరు ఇప్పుడు అర్థం కావాలి మీకు విషయం అన్నమాట. కనీసం 1 గంట పాటు మన శాస్త్రాలను చదవాలి మనం. అలా చదివితేనే మనకి అజ్ఞానం పోతుంది. మనం చదవకపోతే మనకు తెలిసి విషయాలు, జ్ఞానం తెలుసు, మర్చిపోతాం మళ్ళీ అన్నమాట. ఒక గొప్ప వరం మనకి మర్చిపోవడం అనమాట. మర్చిపోతే ఇవి కూడా మర్చిపోతాం అన్నమాట. కాబట్టి మర్చిపోకుండా ఉండాలి అంటే స్వాధ్యాయం అంటే శాస్త్ర అధ్యయనం అన్నమాట. చదవాలి ప్రతిరోజు 1 గంట పాటు అన్నమాట కనీసం. లేకపోతే అజ్ఞానం దారితీస్తుంది. అజ్ఞానంలో వెళ్ళామంటే కామం మరియు పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. నల్ల ఆవులు దానం చేయని వారు, ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉన్న పితృదేవతలకు శ్రాద్ధ కర్మలను నిర్వహించని వారు, బ్రాహ్మణులు చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చని వారు. ఓకే, అంటే బ్రాహ్మణులు ఎవరయ్యా అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం ఇది బ్రాహ్మణ. ఎవరైతే ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసిన వారో వాడు బ్రాహ్మణుడు అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని స్మరణలో ఉంటారు. పఠన పాఠన వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు జ్ఞానాన్ని. యజన యాజన వాళ్ళు పూజ చేస్తూ ఉంటారు, ఇతరులకి
ఆ పూజలు ఎలా చేయాలో వాళ్ళు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. దాన ప్రతిగ్రహ అంటే దానం తీసుకుంటారు, మిగతా వాళ్ళు దానం ఇస్తారన్నమాట. ఇటువంటి 6 గుణాలు ఉన్నవారు బ్రాహ్మణులు అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తాయి అన్నమాట. ఇది బర్త్ రైట్ కాదండి, పుట్టుకతోనే బ్రాహ్మణులు అనుకోవడం అనేది భగవద్గీతలో అయితే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ రకంగా చెప్పలేదు. గుణకర విభాగశ వాళ్ళు చేసే పనులు బట్టి, వాళ్ళకి ఉండే గుణాలను బట్టి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేది వారు దాన్ని చెందుతారు అన్నమాట. కాబట్టి బ్రాహ్మణులు అంటే అంత ఉత్తమైన వారు అన్నమాట. మంచి గుణాలు, మంచి భక్తి, ఆ జీవితాన్ని మొత్తం కూడా భగవంతు సేవలు నిమగ్నం చేసి ఆ రకంగా ప్రజలకి మార్గ నిర్దేశం చేసేవారు అన్నమాట. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అన్నమాట. కాబట్టి చాలా చోట్ల బ్రాహ్మణుల గురించి వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట వీటిలోని. ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఇదేది నేను క్యాస్ట్ ని హెల్ప్ చేయట్లేదు అన్నమాట. ఆ యొక్క గుణాలు కలిగిన వారు అటువంటి పనులు చేసేవారు అన్నమాట. వాళ్ళు చాలా ఉత్తములు. మన సమాజంలో అటువంటి వారు ఉండడం అనేది మన భాగ్యం మాట. ఓకే, వాళ్ళు ఎంతో మంచి మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. వాళ్ళు ఎన్నో పాపాలు చేయకుండా జనాలు భగవంతు సేవలో ఉండి సుఖ సంతోషాలు పొందడానికి వాళ్ళు కృషి చేస్తారన్నమాట. బ్రాహ్మణులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పాలంటే వాళ్ళు సొంతంగా సంపాదన చేయరు. వాళ్ళు ఏదో ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్ళి పనులు చేయడము ఇలాంటి బ్రాహ్మణులు చేయరు మాట సాధారణంగా. ఓకే, సో వారు పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క సేవలో, ఆయన యొక్క స్మరణలో ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు ముఖ్యంగాని వాళ్ళు దానంగా ఏదొస్తే దాన్ని స్వీకరించి దాని ప్రకారం జీవిస్తూ ఉంటారు అంతే వాళ్ళు. ఓకే, బ్రాహ్మణులు చాలాసార్లు పేదవారిగా ఉంటారన్నమాట. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ధనివంతులు వాళ్ళు. సమయాన్ని అనవసరంగా డబ్బు సంపాదన కోసం వ్యర్థం చేయకుండా వారు భగవంతు సేవ నిమగ్నం అవుతారన్నమాట. దాని వచ్చిన స్వీకరించి దాంతో వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆ పొట్ట నింపుకుని వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. కాబట్టి అటువంటి బ్రాహ్మణులకి మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. బ్రాహ్మణులు చేసిన వాగ్దానం నెరవేర్చిన వారు, అలాగే భక్తులను గౌరవించిన వారు. ఓకే, అంటే మనం చూడవచ్చు కొన్ని నరకాలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకించి ఇటువంటి వాటికి కూడా. అయినప్పటికీ అంటే ఈ వైతర్ని అనేది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ నరకాస్ అనుకోవచ్చు మనం కొద్దిగా. అంటే అన్ని నరకాల్లో ప్రత్యేక శిక్ష ఉండొచ్చు, కొన్ని నరకాల్లో కొన్ని పాపాల శిక్షలు ఉండొచ్చు. కానీ అన్ని పాపాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా కామన్ గా ఈ నరకానికి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఓకే, సో అటువంటిది వైతర్ని అన్నమాట. ఇవి కూడా ఏ పాప చేసిన వాళ్ళు కూడా వైతర్నికి వెళ్తారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఆ తర్వాత తాను ఇచ్చిన దానాన్ని తిరిగి లాక్కునేవారు. దానం ఇస్తారు, ఒక మంది తిరిగి వెనక లాక్కుంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఇతరులు దానం చేయకుండా అడ్డుపడేవారు. యజ్ఞాలకు విఘాతం కలిగించేవారు. రాక్షసులు చూస్తాం శాస్త్రాల్లో ఎన్ని బాగా చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. మద్యపానాన్ని విక్రయించే బ్రాహ్మణుడు. సో బ్రాహ్మణుడితో గొప్ప విషయాలు చేయాలి, గొప్ప కార్యాలు చేయాలి, అవి చేయకుండా ఇలాంటి పనులు చేస్తే వాళ్ళు వెళ్తారు. భగవంతుని కథలు చెప్పకుండా అడ్డుకునేవారు. నియమాలను నిర్లక్ష్యం చేసేవారు. అంటే మన నియమాలు పాటిస్తామండి, మన శక్తివంచులు లేకుండా ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఒక్కోసారి చేయలేక అనుకోకుండా ఒక్కోసారి మనం ఆ నియమాలు తప్పొచ్చు, దాన్ని పర్లేదు అన్నమాట. కానీ పూర్తిగా కేర్లెస్ మాట, పట్టించుకోకుండా ప్రవర్తిస్తే గనక దానికి. ఆలయాలను పుణ్యక్షేత్రాలు నాశనం చేసేవారు. ఈ మధ్యన కొంతకాలం క్రితం, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని ధర్మాల వాళ్ళు, అధర్మాల వాళ్ళు చేశారు ఇవన్నీ మాట. ప్రస్తుతానికి కూడా జరుగుతున్నాయి. తమ గురువులను అవమానించేవారు. బ్రాహ్మణులను పిలిచి ఇక్కడ ఏమీ లేదు అని చెప్పేవారు. అంటే బ్రాహ్మణులు ఇంటికి వచ్చేందుకు వాళ్ళకి కొంత దానం చేయాలన్నమాట. ఏమీ లేదని చెప్పి వ్యంగ్యంగా వాళ్ళని అవమానించి పంపించడం కానీ, ఇవన్నీ పాపాలు కూడా వైతర్ని. సో ఇంట్లో వంట చేసినప్పటికీ ఎంతో ఆస్తో ఇంటికి వచ్చిన బ్రాహ్మణులకు, అతిథులకు అన్నం పెట్టిన వారు ఖచ్చితంగా నరకానికి పోతారు. పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని అందించే గురువును మరియు పురాణాలను
ప్రవచించే వారికి గౌరవించిన వారు, తీర్థయాత్రలు చేసేవారికి లేదా తీర్థయాత్రికుల సమూహాలకు ఆటం కలిగించేవారు, తిరిగిరాని భయంకరమైన నరకలోకి వెళ్తారంట. అమర్నాథ్ యాత్ర వేస్తూ ఉంటారండి. కొంతమంది టెర్రరిస్టులు దాన్ని ఆపుతూ ఉంటారు చాలాసార్లు మాట. వాళ్ళు మరి తిరిగి రారంటే ఇంకా తిరిగి రాని భయంకర నరకలోకాలకు వెళ్తారన్నమాట. ఓకే, ఈ పాపాలకు వచ్చేసి వేరే లోకాలు ఉంటాయి అన్నమాట అండి. అండ్ దెన్ స్వార్థపరులై భోగాల్లో మునిగి తేలుతూ భగవంతుణ్ణి మరియు మంచి గురువులను పూజించిన వారు, పూర్తిగా మెటీరియల్ లైఫ్ లో మునిగిపోయి భక్తి లేకుండా జీవించేవారు అన్నమాట. ఆ నీచమైన ద్విజుడు, బాధ్యత మరిచిన వాడు, ఏ సమయంలోనూ నమస్కారానికి అర్హుడు కాదు. అటువంటి మూఢుడిని పూజించేవారు కూడా పాపులే. అంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి అన్నీ వదిలేసేసి సర్వ పాపాలు చేసేవారిని వారికి నమస్కారం పెట్టి గౌరవించి పూజిస్తే గనక అలా చేసిన వారు కూడా వెళ్తారంట. చాలా మంది స్వామీజీలు ఉంటారండి, దొంగ స్వామీజీలు మాట. చాలా మందికి వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారన్నమాట అండి. వాళ్ళు ఎన్ని పాపాలు చేసినా సరే ఆయనే దేవుడు, ఆయన స్వామీజీ కూడా దేవుడే, ఈ రకంగా పూజిస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో వారు కూడా వెళ్తూ ఉంటారన్నమాట. వారి పేర్లు నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, మీకు బాగా తెలుసు, మీరు జ్ఞానులు. ఆయన్ని తెలుసుకోకపోతే సపరేట్గా అడిగి తెలుసుకోండి, కానీ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి అందరూ కూడా ఏదో రకంగా. సో జగడాలను కోరుకునేవారు, బ్రాహ్మణుల మధ్య విద్వేషాలు రగల్చడం, ఆవుల పోట్లాట్లను చూసి ఆనందించేవారు. ఓకే, సో గొడవలు పెట్టేవాళ్ళు అందరూ కూడా నరకాలకు వెళ్తారన్నమాట. ఈ మూడు కూడా వేరే రకాల నరకాలకు వెళ్తారన్నమాట వాళ్ళు. సో కాబట్టి దయచేసి ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక గురువునే అందరూ సేవించాలి. దొంగ స్వామీజీలు ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళొద్దు. అటువంటివి ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి కలియుగంలో మాట, పెద్ద పెద్ద సంస్థల రూపంలో ఉన్నాయి. సో ఇంతకుముందు చాలా కాసు చెప్పాను వాళ్ళ గురించి. కాబట్టి మీరు దయచేసి ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు, పరంపరలో ఉన్న గురువుని మీరు దరిచేరి ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడు కూడా భక్తి సాధన చేయాలన్నమాట. సో ఇంకా హత్య అనమాట అండి కేటగిరీ. బ్రాహ్మణ హత్య చేసేవారు, వృద్ధులను హత్య చేసేవారు, గర్భస్రావం చేసేవారు, పిల్లలను హత్యలు చేసేవారు, వేదాల్లో నిర్దేశించిన యజ్ఞాల కోసం కాకుండా స్వయం తృప్తి కోసం జంతువులు చంపేవారు. అంటే అశ్వమేధ యజ్ఞము ఈయన చేసేవారు అన్నమాట. అశ్వమేధ యజ్ఞం చేస్తున్నారంటే గవాలమ్మ యజ్ఞం ఏంటన్నమాట. అంటే గవాలం అంటే గోవుని బలిస్తారన్నమాట అండి. అశ్వమేధం అంటే ఆ గుర్రాన్ని బలిస్తారన్నమాట. బలించడం చంపడం కాదు. ఎప్పుడైతే బలిస్తారు యజ్ఞంలోని, ఆ యజ్ఞానికి మళ్ళీ ఆ యొక్క గోవు గాని ఆ యొక్క అశ్వం గాని కొత్త రూపాన్ని తీసుకుంటాయన్నమాట. ఒక ముసలి జంతువుని తీసుకొచ్చి ఆ రకంగా బలిస్తారన్నమాట. మళ్ళీ అది ఒక యవ్వనమైన జంతువుగా మారుతుందన్నమాట అండి. ఓకే, సో దానికోసము పూర్వకాలం యుగాలు ఆయన చేసేవారు. ప్రస్తుతానికి ఆయన చేయకూడదు కూడా అని నేను చెప్తున్నాను జస్ట్ మరి మీకు. అప్పుడులో చేసేవారు ఆయన కూడా, చేసినా కానీ చెప్పడానికి కాదన్నమాట. కానీ అలా కాకుండా ఏదో భౌతిక కోరికల కోసం చంపేయడం, ఇవన్నీ తప్పమాట. మాంసాన్ని తినేవారు, స్త్రీలను హత్య చేసేవారు, విషాహారంతో చంపేవారు అన్నమాట. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పాపలకు కూడా వెళ్ళేది వైతరిని. ఆ తర్వాత దొంగతనం అన్నమాట అండి. గురువుల సంపదను దొంగిలించేవారు, దేవాలయ ఆస్తిని దొంగిలించేవారు. ఇది బాగా ఎక్కువైపోయింది అన్నమాట ప్రస్తుతానికి. అది కాస్త లీగలైజ్ అయిపోయింది అన్నమాట. అంటే గుడి భూములు కానీ గుడి ఆస్తులు కానీ దొంగిలించడం, లాక్కోవడం అనేది పరిపాటి అయిపోయింది అన్నమాట ప్రస్తుతానికి. చాలా చోట్ల లీగలైజ్ చేస్తారన్నమాట. కానీ భగవంతుని యొక్క రాజ్యం ప్రకారం అది చాలా పాపం. అది దానికి కూడా శిక్ష ఉంటుంది అన్నమాట.
దొంగతనం ద్వారా జీవనోపాధి పొందేవారు. కొంతమంది జీవనోపాధి దొంగతనం అన్నమాట. వారు ద్విజ ఆస్తులను దొంగిలించేవారు, బ్రాహ్మణ ఆస్తులు దొంగిలించేవారు. వాళ్ళకు ఉండేదే కొంత, వాళ్ళకి ఆధారం పాపం, దాన్ని కూడా దొంగిలించేవారు. స్త్రీల ఆస్తులను లాక్కునేవారు, పిల్లల ఆస్తులను దొంగిలించేవారు. తమ అప్పులను తీర్చని వారు, అప్పు తీసుకుని దాన్ని తీర్చకపోతే వారు, చాలా మంది అప్పులు తీసుకుని ఎగ్గొట్టేస్తూ ఉంటారండి. వాళ్ళు ఐపీ పెట్టేస్తూ ఉంటారు, కొన్ని కోట్లు తీసుకుని. పాపం అప్పిచ్చిన వాళ్ళు మునిగిపోతారు, ఆ షూరిటీ సైన్ చేసిన వాళ్ళు మునిగిపోతారు. ఎవరిది ఆ రకంగా చేస్తారో వారు. అప్పగించిన డిపాజిట్లను దుర్యోగం చేసేవారు. అంటే అకౌంట్లోని డబ్బుల్ని రకరకాల తారుమారు చేసేవారు అన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఇచ్చింది, దాన్ని తారుమారు చేయడము, ఇలా చేసేవారు మరి. వీళ్ళంతా కూడా వెళ్ళేది వైతరిని. అందరూ వింటున్నారా? సో తర్వాత కేటగిరీ వచ్చేసి త్యజించడం అన్నమాట. తమ భార్యలను దుర్మార్గంగా వదిలేసేవారు. ఓకే, దుర్మార్గంగా పాపం భార్యల్ని, ఆడవారిని వదిలేసేవారు. తమ నమ్మకమైన వారిని దుర్మార్గంగా వదిలేసేవారు. నమ్మించి వారిని, అంత నమ్మకంగా ఉన్న వాళ్ళని వదిలేయడం కానీ, తమ మంచి గుణాలను వదిలేసేవారు. చాలా మంచి గుణాలు ఉండేవి, అన్ని వదిలేసేసి చెడు గుణాలకు వెళ్ళిపోవడము. తమ ఉత్తమ జన్మను, వంశాన్ని వదిలేసేవారు. లేదా బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టి కానీ, కుటుంబంలో పుట్టి కానీ, రాజుల కుటుంబంలో పుట్టి కానీ, మంచి అవకాశము, గొప్ప సేవ చేసే అవకాశము, కానీ అవన్నీ వదిలేసేవారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళేది వైతరిని మాట. తన వినయాన్ని వదిలేసేవారు. సో ఈ రకంగా నమ్మత వినయాన్ని వదిలేసేవారు అన్నమాట. అందుకే హంబుల్నెస్, అమానీన మానదేన సర్వపి సహిష్ణున చైతన్య చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. మనకి భక్తులకి ఎప్పుడు వినయం చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. సో వినయం ఉంటే కనుక మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటాం, లేకపోతే అహం వచ్చేస్తుంది, మనం ఏం తెలుసుకోలేమాట. కాబట్టి ఇది మూల కారణం చాలా పాపాలు. కాబట్టి దానికి కూడా వైతరిని నది వెళ్ళే అవకాశం లభిస్తుంది అన్నమాట వాళ్ళకి పాపం. ఆ తర్వాత అక్రమ సంబంధాలు. బ్రాహ్మణ స్త్రీలతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునేవారు. విధవల పాతివ్రత్యాన్ని భంగపరిచేవారు. భర్తను తునీకరించి మరొక పురుషుడితో సంబంధం పెట్టుకునే స్త్రీ. రాజు భార్యని కాంక్షించేవారు. ఇతరుల భార్యలను అపహరించేవారు. రావణుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కన్యలపై కామ పెంచుకునేవారు, అంటే పెళ్లి కాని వారు అన్నమాట. పెళ్లి కాని వారి పట్ల కామ పెంచుకోవడం ఇది సర్వసాధారణం. రోడ్డు పైన ఉంటారండి, అమ్మాయిలు వెళ్తూ ఉంటే రకరకాల కమెంట్లు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. పాపం యువకుల్లో ఇది సర్వసాధారణం. సో కాబట్టి సర్వసాధారణం అయిపోతే అది పాపం కాకుండా పోదు. అందుకే చెప్తున్నమాట, బాగా ఇటువంటి పనులు మనకి అలవాటు అయిపోయి అది పెద్దగా పాపంగా పరిగణించమాట. కాబట్టి తెలుసుకోవాలి అన్నీ కూడా. తక్కువ కులానికి చెందిన స్త్రీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునేవారు. పతివ్రతులైన స్త్రీల నిందల కోసం అబద్ధాలు ప్రచారం చేసేవారు. మంచి స్త్రీ ఉన్నది కానీ చెడు ప్రచారం చేయడం మాట. ఈ రకంగా చేసేవారు అందరూ కూడా వెళ్ళేది వైతరిని. ఈ వైతరినికి రకరకాలు ఉన్నాయండి. రకరకాలు ఏంటంటే, ఒకటి వైతరినిలో వైతరిని దాటుకుని వెళ్ళడము, ఒకటి రెండవది వైతరినిలో మునిగిపోవడము, మూడవది కష్టపడి దాటిన తర్వాత మళ్ళీ వారిని తిరిగి అందులో విసరడం అన్నమాట. సో కొన్ని పాపాలకి ఎలాగైతే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి నది ఉందండి. మనం బాగా ఈతగాడు అనుకో, అతను ఈది కష్టపడి కొట్టుకుని కష్టపడి మొత్తానికి దాటొచ్చు మాట. అదొక టైపు. లేదు ఈదుతున్నాడు,
మధ్యలో పాపం ఇంకా ఈత కొట్టలేక మునిగిపోయాడు అనమాట. మునిగిపోతే ఇంకో రకమైన చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి కష్టాలు అన్నమాట వాడికి. సరే కష్టపడి మునిగో లేకపోతే దాటుకున్న మొత్తానికి దాటాడు మాటండి. దాటిన తర్వాత మళ్ళీ వాడిని విసిరేస్తే నదిలోకి మళ్ళీ చేయాలన్నమాట వాళ్ళు. ఓకే, ఏ రకంగా 3 వెరైటీస్ ఉంటాయి, అదే రకంగా నరకలో ఇది వైతరి నదిలో కూడా 3 రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. పాపం ఆ యమసభలో తీర్పు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని ఈ రకంగా వైతరిణి నదిలో హింసలు గురవుతూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు కొన్ని పాపాలకి ఈ రకంగా వాళ్ళు దాటుకుని వెళ్తారన్నమాట. కొన్ని పాపాలు మునిగిపోతారు, కొన్ని పాపాలకి మళ్ళీ వారిని వెనక్కి విసురుతారన్నమాట వాళ్ళని. సో నియమిత సూత్రాల ఉల్లంఘన అంటే రెగ్యులేట్ ప్రిన్సిపల్స్, భక్తుల నియమాలని ఉల్లంఘించడం అన్నమాట. మద్యపానం సేవించేవారు, మత్తు పదార్థాలు త్రాగేవారు, సేవించేవారు అన్నమాట. సిగరెట్ స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్, డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వైద్యం దారితీస్తాయి అన్నమాట వాళ్ళని. కొన్ని రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ మళ్ళీ తెలుసుకోవడం ముఖ్యం, అందుకోసం చెప్తున్నమాట. ఇంకా ఫైనల్ సెక్షన్ ఇది. సో తప్పులను మాత్రమే పట్టుకుని మంచి గుణాలను తగ్గించి చూపేవారు అంటే ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అన్నమాట. ఈ ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ గుణం ఉందనుకోండి వాళ్ళకి, పాపం ఎదుటి వ్యక్తిలో ఎన్ని మంచి లక్షణాలున్నా సరే వాటిని వదిలేసేసి ఏదో ఒక కొంచెం గుణం చెడు గుణం ఉందన్నమాట, దాని మీదే ఫోకస్ చేసి వీళ్ళంటోడు, వీడు దుర్మార్గుడు, ఈమె దుర్మార్గురాలు అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. దీన్ని ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అంటారు అన్నమాట. ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ ఎలాంటిదంటే ఒక పెంటలో వెళ్ళి వేరుకోవడం అన్నమాట, అలాంటిదన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి మనస్తత్వం నుంచి బయటికి రావాలి మనం. జనాల్లోని మంచి విషయాలు చూడాలి ఫస్ట్ అన్నమాట మనం. ఓకే, నా దగ్గరకు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు అన్నమాట. ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ కంప్లైంట్లే, వాడిలాగా వీడిలాగా వీళ్ళని చెప్పేసి మాట కొన్ని రోజులు విన్నామాట. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం వస్తే హరిబోల్ నువ్వు చెప్పే ముందు ఫస్ట్ నాకు ఆ వ్యక్తుల మంచి గుణాలు చెప్పు, నాకు ఆ తర్వాత చెప్పు నువ్వు అని చెప్పావు అనమాట. ఓ 3 మంచి గుణాలు చెప్పించి తర్వాత చెప్పించావు అనమాట. లేకపోతే మంచి గుణాలను చూడాలి అనే ఆలోచనే పూర్తిగా పోతుంది మా జనాలకి. ఆ మంచి గుణాలు చెప్తే ఆ చెడు గుణం కూడా వాడు కొద్దిగా లైట్ గా తగ్గుతాడు అనమాట, చెప్పే విషయాల్లోని ఆ తీవ్రతలోని. ఇతరుల మంచి గుణాలు చూసి ఈర్షపడేవారు ఎన్వి, వాళ్ళకి మంచి గుణాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారని చెప్పి ఈర్షపడేవారు. చెడ్డవారితో సాంగత్యం చేసేవారు, ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉన్నది అసత్సంగం మాట. ముందున్నది సత్సంగాన్ని వదిలితే ఇది క్లియర్ గా చెడ్డవారితో సాంగత్యం చేయడం మాట. మూర్ఖులు అంటే ఎవరి మాట విన్నవారి మాట. కొంతమంది ఉంటారండి, ఏంటిది నేను మోనార్క్ని అంటే నేను మూర్ఖుని అని చెప్తున్నారు, పెద్ద అర్థం మాట ఎగ్జాక్ట్ గాని. సో అటువంటి వారు, మంచివారిని తునీకరించేవారు, అనాదరించేవారు మాట. మంచివారిని పట్టించుకోరు మాట పూర్తి అసలు వాళ్ళు. సత్కార్యాలను మంచి పనులను హేళన చేసేవారు. మన అక్షయపాత్ర చేస్తుంటే, చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే కొంతమంది ఈ రకంగా చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. మంచి పనులు కూడా ఒప్పుకోరు కొంతమంది. మంచి పనులు చేయడం కూడా చాలా కష్టం అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టేవారు అన్నమాట, హేళన చేసేవారు. దేవతలను, పవిత్రమైన వారిని తిరస్కరించేవారు. దేవుని తిరస్కరిస్తే కష్టాల్లో ఉన్న వారిని చూసి ఆనందించేవారు. అందుకే దేవతల్ని అందరినీ కూడా మనం గౌరవించాలి ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, భగవంతు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవతలందరూ కూడా మనం గౌరవించాలన్నమాట. కష్టాల్లో ఉన్న వారిని చూసి ఆనందించేవారు. ఇది చాలా మందికి ఉండే మంచి గుణం అన్నమాట. పాపం పక్కింటోడు కష్టపడుతూ ఉంటే వీళ్ళకి మజా, దాన్ని సైకో మెంటాలిటీ అంటారు అన్నమాట. కొంతమంది రకరకాల సైకో మెంటాలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొంతమంది బాధపడుతూ ఉంటే, కొంతమంది ఏడుస్తూ ఉంటే, కొంతమంది ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే, కొంతమంది ఎవరన్నా తిడితే అవమానపడితే ఆనందిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో అటువంటి గుణం చాలా డేంజర్ అన్నమాట. ఎల్లప్పుడూ దుర్బుద్ధి కలిగిన వారు, ఎప్పుడు కూడా చెడు బుద్ధి అన్నమాట వాళ్ళకి. దురాశాపరులు అంటే ఎక్కువ ఆశపడేవారు అన్నమాట, చెడు ఆశలు కలిగిన వారు అన్నమాట వాళ్ళు. వీళ్ళంతా కూడా వెళ్ళేది వైతరిని.
ఆ తర్వాత ఇతర పాపాలు వాటికి కానీ, ఇంద్రియ లోలురు అంటే భోగ భాగ్యాలకు బానిసలైన వారు పూర్తిగాని, అండ్ దెన్ కపటులు అంటే హిపోక్రైట్స్ మాట, ముందు ఒకలాగా వెనకాల ఇంకోలాగా. ఈ గుణం చాలా మందిలో ఉంటుందండి. సో ముందు ఒకలాగా వెనకాల ఒకలాగమాట, ముందో మాట చెప్తారు, వెనకాల ఇంకో మాట చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇటువంటి కపట గుణము అనేది చాలా డేంజర్ అన్నమాట. డూప్లిసిటీ, హిపోక్రసీ. కృతజ్ఞులు, ఎంత మేలు చేసినా సరే దాని పట్ల వారి కృతజ్ఞత భావమే లేదు అసలు. ఓకే, సో కాబట్టి మనకి ఎటువంటి మేలు చేశారు వారి వలన, ప్రభుపాద వారి వలన, ఆయన సంస్థ వలన మనకి ఎంతో మేలు జరిగింది అన్నమాట. అసలు ఎప్పుడు కూడా మన హృదయంలో గుర్తుంచుకోవాలా. మనం కనీసం వీక్లీ ఒకసారైనా సరే ఆ యొక్క గ్రాటిట్యూడ్ లెటర్ రాయాలన్నమాట. ఒక 2-3 పాయింట్లు అట్లీస్ట్ మాట. గురువు గారి ద్వారా నాకు హరినామం వచ్చింది, ప్రసాదం తీసుకునే అవకాశం వచ్చింది, మంచి విషయాలు వినే అవకాశం వచ్చింది అని చెప్పేసి వీక్లీ వన్స్ అని రాస్తూ ఉండాలన్నమాట. దాని గ్రాటిట్యూడ్ డైరీ అంటారు అన్నమాట. ఆ రకంగా రాస్తే మనకి మంచి గౌరవము, ఆ విలువ ఎప్పుడు మన హృదయంలో ఉంటుందన్నమాట. అదుపు లేని లేదా తీవ్రమైన స్వభావం కలిగిన వారు, కొన్ని మంది చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటారు అన్నమాట. అగ్రెసివ్, అసలు ముట్టుకుంటే ఫైరే, కరెంట్ షాక్ కొట్టేద్దు అన్నమాట. కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, తిట్టేస్తూ ఉంటారు, మరి టూ మచ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇటువంటి వారు ఇతరుల జీవనాధారాన్ని దెబ్బతీసేవారు. వాళ్ళు ఏదో పని చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళని ఏయో రకరకాలు చేసి వాళ్ళని దెబ్బతీసేవారు. పొలం సరిహద్దులను చెరిపేసేవారు, అంటే ఆక్రమించుకునేవారు అన్నమాట. కబ్జా, ఈ కబ్జాలు చేసేవాళ్ళు. పశువుల మేత స్థలాలను దున్నేసేవారు, పాపం వాటికి మేసే అవకాశం లేకుండా దున్నేవారు. అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పేవారు, రహస్యంగా పాపాలు చేసేవారు. రహస్యంగా పాపాలు చేసేవారు అన్నమాట, అబద్ధం సాక్ష్యం చెప్పేవారు. అన్ని తప్పుడు విషయాలు అన్నమాట. వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చెప్పడం, అలా చేశారని చెప్పడం, వాళ్ళకి చేయకపోయినా సరే. ఇటువంటి పనులు చేసేవారు. ఇతరుల ఆనందాన్ని పాడు చేసేవారు. వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళేది వైతరిని. శాంతిని భంగపరిచేవారు, ఇతరుల అదృష్టాన్ని నాశనం చేసేవారు, చెడు మాటలు దోషులను మాట్లాడేవారు. చెడు మాటలు మాట్లాడడం అంటే ఇది చాలా సర్వసాధారణ అన్నమాట. నేను ఒకసారి ఒక చోటుకి ప్రయాణిస్తుంటే రైల్వే గేట్ పని చెప్పేసి ఆగేమాట. ఒక యువకుడు మాట ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు, పక్కన బైక్ మీద కూర్చొని మాట. ఒక 5-10 నిమిషాలు మాట్లాడమాట ఆ ఫోన్లోని. ఆ మాట్లాడిన 10 నిమిషాలు కూడా ఒక్క సవ్యం మాట్లాడలేదు మాట, అన్ని బూతులే. అబ్బా వెళ్ళిపోయే మాట మాటలన్నమాట. సో సర్వసాధారణంగా చాలా మంది బూతులు మాట్లాడడము, చెడు మాట్లాడడం చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో కొంతమంది కుటుంబాల్లో, కొంతమంది కల్చర్లో, ఆ యొక్క ఏరియాల్లో ఆ రకంగా ఉంటాయన్నమాట. అటువంటి మనం మానాలి, మంచి మాటలు. అందుకే శాస్త్రాలు చదవాలన్నమాట. శాస్త్రాలు చదివితే మంచి మాటలు వస్తాయి, లేకపోతే ఎప్పుడు కూడా చెడు మాటలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ధర్మం పేట అసత్య ఆచారాలు పాటించేవారు, అంటే ధర్మం చెప్పింది కాకుండా కొత్త ఆచారాలు, తప్పుడు ఆచారాలు పాటించడం అన్నమాట. నమ్మక ద్రోహులు, మోసం చేసి సంపాదించేవారు, పెద్ద చెట్లను, తోటలను మరియు అడవులను నరికేవారు, ఎన్నో సద్గుణాలున్నా మంచి వారిపై నిందలు వేసి వారిని అవమానించేవారు. సో వీళ్ళంతా కూడా వెళ్ళేది వైతరిని. సో నైతిక నియమాలను, ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించేవారు, భావులను నాశనం చేసేవారు, సజ్జనులను, మంచివారిని ద్వేషించేవారు, చెరువులను, తటాకాలను పాడు చేసేవారు, ప్రజలను కూల్చేవారు. వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళేది మిగతా లోకాలు అన్నమాట. వైతరిని కదా, కానీ చాలా లోకాలనే వాటికి వెళ్తారు అన్నమాట వాళ్ళు. రోడ్లపై స్తంభాలు, మట్టి దెబ్బలు, కలప,
రాళ్ళు లేదా ముళ్ళను అడ్డుగా వేసి దారులు మళ్లించేవారు. చాలా రోడ్డు మీద వేస్తూ ఉంటారు రాళ్ళు అయినమాట. దిక్కులేని ఆసరా లేని స్త్రీల పట్ల దుర్బుద్ధితో గర్భాధారణ సమయంలో అన్యాయం చేసేవారు. గర్భాధారణ అంటే పాపం ఖచ్చితంగా ఆడవారికి సపోర్ట్ కావాలన్నమాట. ఆ సమయంలో అటువంటి చేయకుండా అన్యాయం చేసేవారు. అగ్నిలో, నీటిలో, తోటల్లో, బాటల్లో లేదా పశువుల పాకల్లో తమ శరీర వ్యర్థాలను మలమూత్రాలు విసర్జించేవారు. ఖడ్గాలు, విల్లులు మరియు బాణాలను తయారు చేసేవారు మరియు వాటిని విక్రయించేవారు. చర్మ వ్యాపారం చేసే వైశ్యులు, తమ జుట్టును అమ్ముకునే స్త్రీలు, విషాలను విక్రయించేవారు, విషం మాట. అనాథలు, అసహాయుల పట్ల జాలి దయ లేనివారు, నిరపరాధులను దండించేవారు, అంటే అపరాధం చేయకపోయినా కానీ వాళ్ళు దండించడం మాట. సమస్త జీవులను అనుమానించేవారు, వాటి పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తించేవారు మరియు అన్ని జీవులను మోసగించేవారు. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్కి వచ్చేసేవాడిని. ఇంకా మిత్రద్రోహులు, స్నేహం చేసి మోసం చేసేవారు, మంచి స్నేహాన్ని తుంచివేసేవారు, ఇతరుల ఆశలను అణిచివేసేవారు, వివాహ కార్యాలకు ఆటంకం కలిగించేవారు, ఇంటికి, గ్రామానికి లేదా అడవికి నిప్పు పెట్టే మహాపాపి, దేవతల ఊరేగింపులకు, ఉత్సవాలకు విఘాతం కలిగించేవారు. ఉత్సవాలు చేస్తే చాలా మంది ఆపుతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఆ రకంగా మనకి ఈ గ్రాండ్ లిస్ట్ చూసామన్నమాట. మన ఐడియా కోసము అన్ని ఆ పాపాలు ఏంటని చెప్పాను. ఇందులో కొన్ని పాపాలు మన పాపాలను తెలియవు, తెలిసినా కానీ పట్టించుకోమాట. కాబట్టి అటువంటి వాటి పట్ల కొద్దిగా మనం జాగరూకతతో ఉండాలన్నమాట. సో పాపాలకి అన్నిటికీ కారణము కామము, కామానికి కారణము అజ్ఞానము, అవిద్య. ఎప్పుడైతే ఒకసారి పాపం చేస్తామో దానివల్ల కుసంస్కారం మనం పొంది మళ్ళీ మళ్ళీ పాపాలు చేస్తూనే ఉంటాం అన్నమాట. ఈ పాపాల నుంచి బయటికి రావాలంటే కర్మకాండియ అనేది కొంతవరకు సహాయపడుతుంది, కానీ సంపూర్ణంగా ఆ పాప బీజాన్ని, పాప ప్రవృత్తిని సంపూర్ణంగా మనం ప్రక్షాళన చేయాలంటే మనకి ఏంటి మార్గము? హరే కృష్ణ మహామంత్రం మాట, భక్తి మార్గం మాట, ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గం. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా హరినామాన్ని బాగా చేయాలి, భగవంతునికి సేవ బాగా చేయాలి. ఓకే, అందరూ కూడా దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకోండి, సాధన బాగా చేయండి, సేవ బాగా చేయండి. మనం జన్మ సందర్భంగా మనం పెట్టాము జపయజ్ఞ, స్వాగతం కృష్ణ అని చెప్పేసి అందులో బాగా పాల్గొండి, ఎక్కువ మాలు జపం చేయండి, ఆ కృష్ణుని ఆహ్వానించండి మీ ఇంటికి, మీ ఊరికి. అదే రకంగా సేవ, అది సాధన, ఇది సేవ. జన్మాష్టమి రోజున జన్మాష్టమి పండుగ చేయండి, కనీసం 100 మంది వచ్చేలాగా అందరిని పిలవండి, ఒక మంగళార్తి చేసి కొద్ది వాళ్ళకి ప్రసాద వితరణ చేయండి. ఇది సేవ మాట. ఆ రకంగా స్వాగతం కృష్ణ, శరణాగతం కృష్ణ, ఈ రెండు కూడా బాగా చేద్దాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్? హరే కృష్ణ. భక్తులకు ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటేనా దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలరు, లేదంటే మెసేజ్ బాక్స్ లో కూడా మీరు టైప్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. నరేష్ కుమార్ ప్రభు, మీ సందేహాన్ని అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండోత్ ప్రణామం అండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఈరోజు క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభు. పాపాల గురించి తెలియడం, అవి తెలియకపోవడం వల్లే మనం భయం లేకుండా ఉన్నాం అన్న విషయం మాకు అందరికి అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఆ పాపాల విషయం తెలిసినప్పుడు భయం అంటే ఏంటి అనేది, భయం నిర్వచనం బాగా అర్థమైంది ప్రభు. చాలా ఎక్సలెంట్ ప్రభు. అయితే నాకు ఒక 2 days బ్యాక్ ఒక డివోటీ, అంటే ఇస్కాన్ డివోటీ కలిశారు ప్రభు. ఆయన ఏంటంటే, మీరు చేసేది ఋత్విక్ విధానం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా, ఇది ప్రభుపాద్ గారికి ఆపోజిట్ గా మీరు చేస్తున్నట్టు కదా అన్నట్టు ఆయన నన్ను పాయింట్స్ అడిగారు ప్రభు.
అడిగితే దానికి మన క్లాసుల ద్వారా తెలుసుకున్న విషయాలు నేను వాళ్ళకి చెప్పానండి. అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అది ఆ, వైష్ణవ అపరాధం కింద వస్తుంది. ఇతరుల గురించి మీరు అలా మాట్లాడడం, చెప్పడం, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురువుల గురించి మనం ఏదైనా చెప్తుంటే అది కరెక్ట్ కాదని అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆయన రియాక్ట్ అయిన విధానం ఏంటంటే అది మన వైష్ణవ అపరాధం అవుతుంది, దానివల్ల మన భక్తి తగ్గిపోతుంది. మీరు అలాంటివి ఆలోచించడం కంటే భక్తి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించండి అన్నట్టు ఆయన చెప్తున్నారు ప్రభు. ఇది వాళ్ళకి మనం ఎలా చెప్పాలి ప్రభు ఇంకా అర్థమయ్యేలాగా? అంటే తప్పుని తప్పు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు. తప్పును కూడా కరెక్టే అని చెప్తే అప్పుడు వైష్ణవ అపరాధం అవుతుందన్నమాట అది. ఓకే, సో ఇది విషయం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో తప్పుని తప్పు అని చెప్పేప్పుడు తప్పు కాదన్నమాట. ఆ తప్పు అయినా సరే దాన్ని కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారంటే అది వైష్ణవ అపరాధం అన్నమాట. యాక్చువల్గా వారు చేస్తున్న వైష్ణవ అపరాధం. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ప్రభుపాదుల వారు ఆయన జూలై 9th లెటర్ రాసి, నా తరువాత నా యొక్క ఋత్విక్కులు ఉంటారు, వారు వాళ్ళకి నా తరపున దీక్షలు ఇస్తారు, ఆ రకంగా దీక్ష తీసుకున్న భక్తులకి గురువు నేనే అవుతాను అని చెప్పేసి క్లియర్గా సిస్టమ్ పెట్టారండి. మరి దాన్ని పాటించకుండా పక్కన పెట్టేసేసి కనీసం అది తెలుసుకుని పాటించే వాళ్ళపైన రకరకాల కష్టాలు పెట్టడము, ఇది వైష్ణవప్రాధం అంటే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గురువుని దిక్కని యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, గురువు దిక్కనంటే చాలా పెద్ద విషయం యాక్చువల్గా అది. సో కాబట్టి మనం జ్ఞానంతో మెలగాలండి. రకరకాలు ఈ రకంగా వాళ్ళు ఏదో చెప్పి మభ్య పెడితే అజ్ఞానంతో మనం తప్పుదోవ వెళ్ళకూడదు. వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. మనం సమగ్రంగా ప్రభుపాదులు ఏం చెప్పనే విషయాలు తెలుసుకోవాలి, తెలిసిన దాని పక్కన నడుచుకోవాలి. చెప్పండి, జూలై 9th లెటర్ చూపించండి వాళ్ళకి. ఒకసారి 10 సార్లు చదువుకోమని చెప్పండి వాళ్ళని. ప్రభు వాళ్ళు ఇంకొక పాయింట్ ఏమన్నారంటే ప్రభు, మన ప్రభుపాద గారు అయితే మన యొక్క పాపకర్మల్లో తీసుకునే శక్తి ఆచార్యులు కాబట్టి ఆయనకే ఉంది అని నేను చెప్పాను ప్రభు. అలా అంటుంటే మాకు మరి ఇప్పుడున్న అంటే మా గురుదేవులు, మా గురు మహారాజ్ గారు కూడా తీసుకోవడం వల్లే కదా ఆయన వేళ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేసి ఆయన అనారోగ్యంతో ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు ప్రభు. ఆయన అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయండి. అంటే ఈ భక్తుల యొక్క పాపాలు తీసేసుకోవడం వల్ల ఆయన్ని అఫెక్ట్ అయ్యి ఆయన అలా అయిపోయారు, ఆయనకు ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టే కదా తీసుకోగలిగారు పాపాలు అన్నట్టు అంటున్నారు ప్రభు. ఆయన అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయండి. మనం ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మనం ఆ గురు స్థాయి లేకుండా మనం ఆ స్థాయిని స్వీకరించి అందరి గౌరవ మర్యాదలు స్వీకరిస్తే, అందరూ మన కాళ్ళు పట్టుకుంటే, ఓకే, వాళ్ళ యొక్క కర్మ మనకు వచ్చి కూడా అనిపిస్తారు అన్నమాట. అది కూడా ఉన్నది. అందుకే చాలా మంది ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. ఎవరన్నా వైష్ణవులు కానీ సాధులు కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కాళ్ళు ముట్టుకోకూడదు అన్నమాట. కొద్ది దూరంగా మన నేలని టచ్ చేసి మనం నమస్కరించవచ్చు అన్నమాట. కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన యొక్క కర్మ వారికి వెళ్తుంది అన్నమాట. వాళ్ళు మహాభక్తులైతే పర్లా, ప్రభుపాద భక్తులైతే పర్లేదు అన్నమాట అండి. ఓకే, కానీ అటువంటి స్థాయిలో లేకుండా అటువంటి వాటిని పట్టుకునే ఉండే పాపం వాళ్ళు కష్టాలు పడతారు అన్నమాట. ఆ రకం కూడా జరుగుద్ది, ఆ యొక్క ఆరోగ్య సమస్యలు ఆ రకం కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి మనం జ్ఞానంతో గురువుగారు ఏం చెప్పారు అనేది క్లియర్గా ఒకసారి చదువుకుని, లేకపోతే తెలుసుకుని దాని ప్రకారం మనం వ్యవహరిస్తే, మాట్లాడితే మంచిది. లేకపోతే అనవసరంగా వాళ్ళు అపరాధాలు చేస్తున్నట్టు అన్ని కూడా అన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ క్వశ్చన్ పెట్టారండి, ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా చెప్పండి. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోవడం అన్నమాట. ఓకే, భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా
నేను ఆనందంగా జీవిస్తాను, ఆ రకంగా జీవించాలి అనుకోవడం యాక్చువల్ అజ్ఞానం అన్నమాట. సో దాని నుంచి అన్ని మొదలవుతాయి, అన్ని రకాల అజ్ఞానాలు అన్నమాట. ఓకే, సో భగవంతుతో సంబంధం లేకుండా నేను ఆనందంగా స్వతంత్రంగా జీవించాలి అనుకోవడం అజ్ఞానం. దానివల్లనే మనం కిందకు వచ్చాము వైకుంఠాన్ని నుంచి, దానివల్లనే మనం రకరకాల జన్మం తీసుకుంటున్నాము, రకరకాల కష్టాలు పడుతున్నాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ రియల్లీ ఇగ్నోరెన్స్. కాబట్టి భగవంతునికి సంబంధం లేకుండా మనం జీవించడం కానీ ఆనందించడం కానీ అది చాలా చాలా డేంజర్. అది భక్తిలో కూడా మంచి ఆనందం ఉన్నది, అది సక్రమైన ఆనందము, ధర్మబద్ధమైన ఆనందం అన్నమాట. సో దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, దాని ప్రకారం ధర్మబద్ధంగా జీవించాలి. సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి మధ్య గొడవలు పెట్టేవాళ్ళు, అవి చూసి సంతోషించేవారు కూడా పాపమేనా ప్రభు? అవును మాతాజీ, ఖచ్చితంగా. ప్రత్యేకించి వారిలో భక్తులు అనుకో, ఏ ఒక్కరైనా భక్తులు అనుకో, అది ఇంకా డేంజర్ అన్నమాట. ఇంకా ఇందాక ఒక లెక్కడో చెప్పామాట, నేను ఒక పాప ముందు మాటని భక్తుల మధ్య గొడవలు పెట్టేవారని చెప్పేసి మాట. సో సాధారణమైన భార్య భక్తుల మధ్యన గొడవలు పెట్టినా కానీ పాపమే. వారిలో ఎవరైనా భక్తులు అయితే గనక, వారిద్దరు భక్తులు అయితే గనక అది ఇంకా పెద్ద పాపం అవుద్ది అన్నమాట. సో అది కూడా పాపమే. ఇంకా ఆ భక్తులు తల్లిదండ్రులు అనుకోండి, ఎలాగైతే భక్తులు గౌరవించకపోతే పాపం ఉన్నదో, అదే రకంగా తల్లిదండ్రులు గనక భక్తులు అనుకో, వారిని కూడా అగౌరవపరిస్తే గనక అది కూడా పాపం అవుతుంది అన్నమాట. ఇంకెన్ని మోర్ క్వశ్చన్స్, క్లారిఫికేషన్స్? హరే కృష్ణ. సంయుక్త మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. మీరు ఇందాక హెయిర్ అమ్మినా కూడా అది కూడా ఒక పాపమే అని చెప్పారు కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా హెయిర్ ఫాల్ అయితే దాంతో మనం ఊర్లలో అయితే వేరే వస్తువులు అలా తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా, అది కూడా పాపం కింద వస్తుందా? అండ్ ఇంకొకటి, ఏకాదశి రోజు మనం ఉపవాసం చేస్తాం కదా గ్రెయిన్స్ నుంచి, నెక్స్ట్ డే ద్వాదశి ఆ ముహూర్తం అయ్యేలోపు మనం మళ్ళీ తింటాం కదా, అది ఒకవేళ ఆ డేట్ కనుక మనం మిస్ చేస్తే, తినకపోతే, అప్పుడు దానికి ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. సో ఆ జుట్టు గురించి అయితే చెప్పడం అన్నమాట, అది పాపమే చెప్పని ఉన్నది. సో కాబట్టి పాపమే. ఓకే, రెండో విషయం వచ్చేసి ఏకాదశి రోజున మనం సూర్యోదయం తర్వాత తీసుకోవాలన్నమాట గ్రెయిన్స్ అనేవి. సూర్యోదయం కాకుండా తీసుకున్నామంటే ఆ ఏకాదశి తిథి ఉన్నట్టు ఆ గ్రెయిన్స్ తీసుకుంటే అది పాపం అవుతుందన్నమాట. సో కాబట్టి మన జాగ్రత్తగా టైం సూర్యోదయం చూసుకుని మనం తీసుకోవాలి, అది గ్రెయిన్ ఫుడ్ అనేది అన్నమాట. అంటే ఈ రోజు వైష్ణవ క్యాలెండర్ లో 8 కి అని ఉంది ప్రభుజీ, మేము ఇప్పటిదాకా తినలేదు. ఇప్పుడు తీసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం కదా గ్రెయిన్స్? ఏకాదశి నిన్న అయింది మాతాజీ. వచ్చేసి గౌడీ వైష్ణవ క్యాలెండర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ గౌడీ వైష్ణవ క్యాలెండర్ ప్రకారం వచ్చేసి నిన్న ఏకాదశి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ రోజు ద్వాదశి మాట. ద్వాదశి రోజు సూర్యోదయం అయిన తర్వాత మనం తీసుకోవచ్చు గ్రెయిన్స్ అనేవి, నో ప్రాబ్లం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఒక టైమింగ్ అని ఇస్తారు కదా ప్రభుజీ, 10 లోపలే తినాలి, 8 లోపలే తినాలి అని. మరి ఆ తర్వాత తింటే ఏమవుతుంది అంటున్నారు మాతాజీ? అది మనకి ఆ విషయం కూడా ఉందండి, అది పారణ సమయం అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. కానీ ఇటువంటి సిస్టమ్ ని ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ ఇటువంటి సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదన్నమాట ఆయన. తర్వాత ఈ విషయం కూడా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. సో కాబట్టి మనం గురువు గారు ఏం చెప్పారో క్లియర్గా ఫాలో అవుతే సరిపోతుంది అన్నమాట. సూర్యోదయం తర్వాత తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, మన పాలనా సమయాన్ని అంత ముఖ్యంగా పరిగణించమాట, ఎందుకంటే గురువు గారే స్వయంగా విషయాన్ని ఆయనకు తెలుసు అన్నీ, కానీ ఆ విషయాన్ని గట్టిగా దాన్ని ఏకంగా పెట్టల మనందరికి అన్నమాట. కాబట్టి మనం గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారం ఫాలో సరిపోతుంది అన్నమాట. ఆఫ్టర్ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ వీ కెన్ ఈట్, నో ప్రాబ్లం.
ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ చిన్న డౌట్, అంటే జీవహింస చేయరాదు అని అన్నారు కదా ప్రభుజీ, మామూలుగా మన 4 క్లాసుల్లో కూడా. అయితే ఇప్పుడు పిల్లలు ఉంటారు కదా ప్రభుజీ, హాస్టల్స్లో ఉంటారు. అయితే అప్పుడు వాళ్ళకి పేర్లు పడతాయి కదా ప్రభుజీ, వాటిని చంపితే పాపం కదా, చంపకుండా భూమి మీద వేసినా అవి బ్రతకలేవు కదా ప్రభుజీ, దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటారు? మనం అదే నేను లాస్ట్ టైం చెప్పే మాట, కొన్ని మన రక్షణ కోసం మనం చేయాల్సి వస్తుంది మాట అండి. మన రక్షణ కోసము వాటిని అనవసరంగా సంహరించకూడదు మాట. యాక్చువల్గానే మనం ఎక్కడో చోట వేసేస్తే పర్లేదు, నాటే ప్రాబ్లం మాట, మనం చంపలా. ఓకే, మన రక్షణ మనం రక్షించుకుని తప్పులేదు. ఒక పులి అటాక్ చేస్తుంది అనుకో, మనం రక్షించుకోవాలా, అది మన ధర్మం కూడా అన్నమాట. అలాగే ఎటువంటి జంతువులను హింసిస్తున్నాయని మనం రక్షించుకోవాలి, అది తప్పులేదు అన్నమాట. సో కాబట్టి అటువంటి వాటిని పక్కన పెట్టడం అనేది ఎటువంటి తప్పు లేదు. ఒకవేళ పాపం జరిగినా సరే ఇటువంటి విషయాల్లో, ఎలాగైతే ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు మరి ఇంట్లో మరి ఎలకలు బొద్దింకలు ఉంటాయి కదా, మరి వాటిని చంపితే పాపమా అంటే సాధారణంగా పాపమే చెప్పాలంటేని. కానీ ఆ ఇల్లు గనక మంచిగా వాళ్ళు భక్తి సాధన చేస్తున్నారు ఇంట్లోని, సో భగవంతునికి ప్రీతిర్థం వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు, సో ఆ క్రమంలో ఇంటి శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి కాబట్టి ఇలాంటి చేయాల్సి వచ్చింది అన్నప్పుడు అది పాపంగా రాదన్నమాట, ఎందుకంటే భగవంతుని కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఈ రకంగా చాలా చాలా పాపాలు ఉంటాయండి. మనం గనక భక్తియుక్తంగా జీవిస్తే గనక ఇటువంటి పాపాలను కూడా ఈజీగా ప్రక్షాళన అవుతాయి. మనకు కావాలని చేయకూడదు, మన శాశ్వతలో దాన్ని మనం నివారించుకోవాలి. ఒకవేళ జరిగినా సరే ఇవన్నీ కూడా ప్రక్షాళన అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనం భక్తి సాధన బాగా చేస్తూ ఉంటామో. ప్రభుజీ డౌట్ ప్రభుజీ, అదే ఏకాదశి వ్రతం చేశాక మార్నింగ్ ఉపవాసం చెల్లిస్తాం కదా ప్రభుజీ, మామూలుగా స్నానం చేయకుండా మార్నింగ్ వాటర్ తాగే అలవాటు ఉంటే మామూలుగా స్నానం చేయకుండా దీపం పెట్టే వాటర్ తాగొచ్చా ప్రభుజీ? దానికి ఏమైనా నియమం ఉందా? తీసుకోవచ్చు, ఏం పర్లేదు, తీసుకోవచ్చు, ఏం పర్లేదు. మనం ఏకాదశి అప్పుడే మనం వాటర్ తీసుకుంటాము, ఫ్రూట్ తీసుకుంటాము, సాబుదానా తీసుకుంటాము, నో ప్రాబ్లం, వాటర్ తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నాగమణి మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. ఇంకోటి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్యాలెండర్ లో డిఫరెంట్ టైం ఇస్తారు, ఏకాదశి ద్వాదశి టైమింగ్స్, విచ్ టైం ఫాలో అవ్వాలి ప్రభుజీ? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, మన వైష్ణవ క్యాలెండర్ ఉందండి, అది యాప్లో, మొబైల్ యాప్లో కూడా ఉందన్నమాట. వైష్ణవ క్యాలెండర్ అని టైప్ చేస్తే కనుక మీరు ప్లే స్టోర్లో యూ విల్ గెట్ మాట, ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అక్కడ మీకు క్లియర్గా మన గౌడ వైష్ణవ క్యాలెండర్ టైమింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో మనం ఫాలో అయ్యేది గౌడ వైష్ణవ క్యాలెండర్, మీరు దాని ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి. చాంద్రమానం ప్రకారం మనం ఫాలో అవుతాం అన్నమాట, అది ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. కెన్ ఐ టేక్ 2 more questions ప్రభు? ఎస్. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన పాపంలో చాలా వరకు తెలుసో తెలియకో ముందు చేసే ఉంటాం కదా ప్రభు, ఇప్పుడంటే కృష్ణ భక్తిలోకి వచ్చాము, అది దాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు ప్రభు? వైతరిని ఇవన్నీ కూడా అనుభవించాల్సి వస్తుందా ప్రభుజీ? లేదు, మనం అదే ఇంత ముందు క్లాస్ లో కూడా క్లియర్ చెప్పామన్నమాట. మనం గనక భక్తి సాధన బాగా చేస్తే గనక ఆ శక్తితో ఈ పాపాలు కూడా ప్రక్షాళన అయిపోతాయి. ఓకే, సో కాబట్టి మనం అటువంటి కష్టాలు పడనవసరం లేదు. ఎప్పుడు మనం భక్తి సాధన బాగా చేస్తే, కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన బాగా చేస్తే నెక్స్ట్ మినిట్ లో మనం వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు మాట, అంత శక్తి దానికి ఉన్నది. ఓకే, సో కాకపోతే మనం అంత బలంగా కోరుకోవడము వైకుంఠానికి వెళ్ళాలని చెప్పేసేసి అంత తీవ్రంగా అంత శుద్ధంగా సాధన చేయడము డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఆ రకంగా సాధన చేస్తే గనక వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, కనీసం ఈ పాపాలు మొత్తం కూడా ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు.
ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ప్రాక్టీస్, అవర్ సాధన, ఇదంతా కూడా అన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు, లాస్ట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యా, బిఫోర్ దట్ ఒక్క నిమిషం అండి. మనకి జన్మాష్టమి ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్ గురించి నిన్న మనం లింక్ పెట్టాం కదా. సో ఇందులో కొన్ని భక్తులు మంచిగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక 17 దాకా ఎంట్రీస్ వచ్చినాయి అన్నమాట. పిడుగునంద, జయచంద్ర కృష్ణదాస్, చోడిపల్లి నాని, సునీత, ఒక్క నిమిషం నేమ్స్ చదువుతాను నేను వారికి. పిడుగునంద కంబం, జయకృష్ణదాస, బండపల్లి గ్రామం, దేవనకొండ, కర్నూలు జిల్లా, చోడిపల్లి నాని, కొత్తపట్నం, సునీత, రామచంద్రాపురం, యస్వాతి, గోదావరికని, పిల్లల మల్లేశ్వరి, సాలూరు, రాధిక, హైదరాబాద్, రసాత్మ కృష్ణదాస్, రామాపురం విలేజ్, లక్ష్మీ గురుంగ్, బోరబండ, సంగడి పూసలయ్య, గాడిముగ్గ విలేజ్, నాగలక్ష్మి, పెద్దపల్లి, సూరాడ, కాశీశంకర్, వార నర్సాపురం గ్రామం, లావణ్య సీతాదేవి దాసి, హైదరాబాద్, ఎస్ శ్రీనివాస్, గోదావరికని, వాధి, రాజధాని, తిరువూరు, ప్రవీణ్, సికింద్రాబాద్. సో వీళ్ళందరూ కూడా జన్మాష్టమి సెలబ్రేషన్ చేస్తానని చెప్పేసి సంకల్పం తీసుకున్నారు. చాలా మంచిగాని. సో చాలా గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు మీరు. ఎంతమంది భక్తులు హాజరు పనులు నిర్వహిస్తారు, ఎంతమంది భక్తుల హాజరుతో పనులు నిర్వహిస్తారు, ఎంతమంది పాల్గొన చేస్తారని చెప్పేసి కొంతమంది 200 మంది, 1400 మంది, 1400 మంది, 150 మంది, 100 మంది, 2000 మంది, అబ్బా చాలా బాగా చెప్పారు. కొంతమంది వచ్చేసి 5, 5, 3, 4 చెప్తున్నారండి. జన్మాష్టమి పండుగ మీరు చుట్టుపక్కల పిలిచి బాగా చేయండి. ఎక్కువ మంది యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్. మరి 3, 4 ఒకరు కాదు, సార్ ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎనీవే ఆల్మోస్ట్ 17 మంది భక్తులు సంకల్పం తీసుకున్నారు ఈ రకంగా చేస్తా అని చెప్పేసి. అందరూ కూడా ఒక్కసారి చెప్పండి, హరిబోల్. జపం చేద్దాము, వాళ్ళకి భగవంతుల శక్తి ఇవ్వాలని చెప్పేసి, ఘనంగా పండుగ సెలబ్రేట్ చేయని చెప్పేసి అందరూ కూడా 3 సార్లు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మహామంత్రికి అద్భుతమైనది. మంచి సేవ తీసుకున్నారు మీరు, బాగా చేయండి. ఆ భగవంతుడి శక్తి లభించింది, ఇంకా బాగా లభిస్తుంది. మా సహకారం మీకు సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా ఫైనల్ డౌట్ ఎవరు అడుగుతున్నారు? హరే కృష్ణ, సులక్షణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే నేను ఒక 4 weeks అనుకుంటూ ఉన్నాను ప్రభుజీ, అంటే పాపాలని ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అడుగుదామని నాకు ఛాన్స్ దొరకలేదు. కానీ లక్కీగా ఈరోజు మీరు క్లాసే అదే చెప్పారు. చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. అయితే నాకు డౌట్ ఏమంటే, ఇప్పుడు మీరు చాలా లిస్ట్ ఇచ్చారు కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మంచి గుణాలని వదిలేసి చెడ్డ గుణాలని ప్రస్తావించడము, ఎన్నిసార్లు తప్పు చేసినా కూడా ఆ ఫీలింగే లేకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ మన మీద నిందలు వేయడము, అంటే ఇట్లాంటి చేసే వాళ్ళని ఇప్పుడు భక్తుల కమ్యూనిటీలో ఉంటే మనం తక్కువగా చూడొచ్చు. కానీ బయట వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా, అంటే మేము బయట వెళ్తాం కదా ప్రభుత్వం, చాలా ఫేస్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు వీళ్ళని అంటే ఫస్ట్, సెకండ్ ఛాన్స్ లో, థర్డ్ ఛాన్స్ లో కూడా క్షమించవచ్చు, పోనీ వదిలేయని మనం వాళ్ళతో పాటు ఎప్పట్లాగానే ఉండొచ్చు. కానీ ఒక ఘట్టంలో ఏమవుతుందంటే ఇంకా వేస్ట్, వీళ్ళకు క్షమించినా కూడా వాళ్ళకు ఆ ఫీలింగే లేదు, ఇంకా మనకు చేత కాదు అనుకొని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు ప్రభుజీ. ఇంకా వాళ్ళని ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. ఎప్పుడు కూడా రకంగా చెడుగా మాట్లాడే వాళ్ళు, ప్రవర్తించే వాళ్ళతో ఏం చేయాలని చెప్పేసి మాట. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్.
సో క్లియర్గా చెప్పాలంటే గనక మనము అటువంటి వారికి దూరంగా ఉండాలన్నమాట. అంతే. మనం వారితో జీవిస్తున్నామంటే, వారితో సహవాసం చేస్తున్నామంటే, వాళ్ళతో కలిసి తిరుగుతున్నామంటే, మాట్లాడుతున్నామంటే మనకి బాధే ఉంటుంది మాట అండి. దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఇక్కడ ఒక కోట్ మొన్న సర్క్యులేట్ చేసేమాట, లోన్లీనెస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ బ్యాడ్ కంపెనీ. అంటే చెడు సహవాసం కన్నా ఒంటరిగా ఉండడం చాలా చాలా మంచిది మాట. కాబట్టి వారు దూరంగా ఉండండి, ప్రయత్నించండి, యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అవాయిడ్ చేయండి. మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అట్లీస్ట్. మన ఆఫీస్లో ఉన్నారనుకోండి తప్పదు ఒక్కోసారి, కానీ అవాయిడ్ చేయడానికి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ మనం ప్రయత్నించవచ్చు, చేయొచ్చు మాట. వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోవద్దు, వాళ్ళతో ఎక్కువ కలిసేది పెట్టుకోవద్దు. ఈ రకంగా ఉంటే గనక మనకి ఉపశమనం కొంతవరకు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మల్లికార్జున్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పినట్టు బయట వాళ్ళనైతే మనం కొంచెం దూరం పెట్టొచ్చు ప్రభుజీ. బట్ ఇంట్లో వాళ్ళు పిల్లలు అవ్వచ్చు, భర్త, అత్త, మామ ఉంటారు కదా ప్రభుజీ, వాళ్ళని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ప్రభుజీ? సహించాలి అంతే అండి. తాం తితిక్షస్వ భారత, భగవద్గీత అంటే తాం తితిక్షస్వ అంటే వాటిని సహించాలి, భరించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. మన కర్మ ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది మనకి అంతే. తప్పించుకోలేనప్పుడు వాటిని కొద్దిగా మనం సహించి ముందుకెళ్తూ ఉండాలి అంతే. ఇంటెలిజెంట్ గా యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ వాటిని ప్రయత్నించాలి బయటపడడానికి. తప్పదన్నప్పుడు కొద్దిగా మనం సహనంతో ముందుకెళ్తూ ఉండాలి. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మల్లికార్జున్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ రోజు క్లాస్ అంతా వింటే ఈ లైఫ్ మొత్తం మేము చేసేవన్నీ కూడా తప్పలేదు దీన్ని బట్టి చూస్తే. ఓన్లీ డివోషన్ సర్వీస్ ఇస్ ద ఓన్లీ అని నిజం తెలిసినా కూడా లైఫ్ లీడ్ చేయలేం. ఇమ్మీడియట్ గా డెసిషన్ తీసుకోవాలి అనే థాట్ వస్తుంది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే. బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మేము ప్రతిరోజు వాటిలో ఏంటంటే సహజీవనం చేస్తున్నాం. ఈరోజు మేము డిస్కస్ చేసిన విషయాలన్నీ కూడా టు బి ఫ్రాంక్ ఇట్ బికేమ్ ఏ హ్యాబిచువల్ లైఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ. ఏదో విధంగా అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉంటాం. అన్ని ఈ మీరు చెప్పిన డిస్కస్ చేసిన చాలా వరకు మా లైఫ్ లో చాలా కామన్ గా జరుగుతున్న విషయాలు ఇవన్నీ ఉన్న వాస్తవంగా చెప్పాలంటే టు బి ఫ్రాంక్. సో టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ స్పిరిచువాలిటీ. అంటే మన డివోషనల్ సర్వీస్ రావడం ఒకటే భక్తి. That too, if you do it in home also, not possible to be in exact track or exact line. So only way to is to surrender 100%. Since we know the truth. భగవంతుని ప్రార్థించాలన్నమాట. మనం ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి బయట పడేమని చెప్పేసి మనం బలంగా భగవంతుని ప్రార్థించాలన్నమాట. బలంగా ప్రయత్నించాలన్నమాట. ఎప్పుడు మనం జపం చేస్తూ మనం మన సాధన సేవ చేస్తూ ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఆ రకంగా చూస్తే భగవంతుడు చూస్తారన్నమాట. ఓ నా భక్తుడు పాపం ఈ రకంగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు కృష్ణ చైతన్య సాధన చేయడానికి, కాబట్టి ఇతనికి సహకారం అందించాలని చెప్పేసి మన యొక్క డిజైర్ని చూసి, మన యొక్క ఆతురత, మన యొక్క ప్రయత్నం చూసి ఆయన ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తారన్నమాట. ఒక కథ ఉందండి. ఒక పక్షి ఉందన్నమాట. ఆ పక్షి సముద్రం ఒడ్డున ఒక గుడ్లు పెట్టిందన్నమాట. ఒకసారి సముద్రం బాగా పెద్దలు వచ్చి ఆ గూడుని మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఆ గుడ్లు మునిగిపోతాయి అన్నమాట. మునిగిపోతే ఆ పక్షి కోపం వస్తుంది అన్నమాట. ఈ సముద్రాన్ని మొత్తం కూడా నేను ఎంటీ చేసేస్తాను, ఖాళీ చేసేస్తాను, నేను నా గుడ్లు నేను తెచ్చుకుంటాను, నా పిల్లల్ని తెచ్చుకుంటాను అని చెప్పేసి తన చిన్న ముక్కుతో సముద్రంలోకి వెళ్ళి కొన్ని నీళ్ళు సేకరించి 2-3 బిందువులు తీసుకొచ్చి అది ఒడ్డున వేసేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా తీసుకొచ్చేసి వేస్తుందన్నమాట. అక్కడ కొన్ని పక్షులు, కొన్ని మిగతా జీవులు చూసి నవ్వుతాయి అన్నమాట. ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు చిన్న పక్షివి, అది మహాసముద్రం అని చెప్పేసి చెప్పినా సరే లేదు, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి చాలా దృఢ సంకల్పంతో వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని చూసి పక్షిరాజు మాట. ఎవరు పక్షిరాజు? అతను గరుత్మంతుడు చూసి ఆయన అర్థం చేసుకుని ఆ పక్షి యొక్క బాధని ఆయన తీసుకెళ్ళి ఆయన వెళ్ళి ఆ గుడ్లు తీసుకొస్తారన్నమాట. కాబట్టి మనం సముద్రం లాంటి కష్టాల్లో ఉండొచ్చు, అటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉండొచ్చు,
బయటికి రాలేకపోవచ్చు. కానీ మనం ప్రయత్నం బాగా చేస్తే గనక, మనం గట్టిగా కోరుకుంటే గనక, ఓకే, సో భగవంతుడు మన యొక్క ప్రయత్నాన్ని చూసి ఆయన మనకి హెల్ప్ చేస్తారన్నమాట. ఏ రకంగా హెల్ప్ వస్తుందని మనకు తెలియదు, అది మనం చెప్పలేము ఇప్పుడు మాట. అది ఆయన ప్లాన్. ఒక ఆయన ప్లాన్ ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభం కాదన్నమాట. సో కాబట్టి మనం ప్రయత్నించాలన్నమాట, మనం ప్రార్థన చేయాలి, మనం ప్రయత్నించాలి సాయశక్తుల. ఎంత ప్రయత్నించి మోటివేషన్ కావాలన్నా ఆ మోటివేషన్ అనేది అవసరం కదా ప్రభుజీ. అంటే సత్సంగం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి దీన్ని బట్టి చూస్తే కూడా. కరెక్ట్. ఏం చేయాలన్నా సత్సంగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రభుజీ. కరెక్ట్ సత్సంగం ఉండాలి. ఏం చేయాలన్నా సో వి షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ టచ్ విత్ లార్డ్ ఆర్ డివోటీస్. ఎంత మనం అనుకున్నా ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్స్టెంట్ టచ్ విత్ డివోటీస్ దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ప్యూరిఫైడ్. అదైతే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. రోజు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా, మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ ఫాలో అవ్వాలంటే కూడా కాన్స్టెంట్ టచ్ ఆఫ్ గురు అండ్ డివోటీస్ ఇస్ మస్ట్ ప్రభుజీ. ఈ రోజు మీరు చెప్పిన ప్రకారం వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇస్. ఎస్ అక్కడి నుంచి మనకి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. మనం ఆ రకంగా దృఢంగా సాధన సేవ అనేది చేయడానికి మనకు అవకాశం వస్తుందన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ప్రభు. Yes. ఇంకా వ్యాస పూజ కొంతమంది సీనియర్ భక్తులు ఇంకా పంపలేదు ప్రభు. ఇంకా చాలా మంది భక్తులు పంపలేదు ప్రభు. సో దయచేసి వాళ్ళందరూ త్వరగా రాసి పంపించండి. సో ఆల్రెడీ మనకి సమయం కూడా మించిపోతుంది. సో ఎవరైతే రాయలేదో దయచేసి వాళ్ళందరూ వ్యాస పూజ లెటర్ త్వరగా రాసి పంపించండి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ అందరూ కూడా రాయండి. మన గురువు గారికి కృతజ్ఞత తెలిపే మంచి అవకాశము. ఇందాక చూసాం కదా, మన కృతజ్ఞతా భావం ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట. సో కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా భక్తితో రాయండి గురుగారి పట్ల. ఇలాగే ఇక్కడ లింక్ పోస్ట్ చేశారండి, మన స్వాగతం కృష్ణ లింక్. మీ యొక్క జప సాధన అప్డేట్ చేయండి. ఈ జన్మాష్టమి అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది భక్తులు బాగా సాధన చేస్తున్నారు, కానీ మాకు తెలియట్లేదు మాట ఎవరు చేస్తున్నారు ఎవరు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి. దాని ప్రకారము వాళ్ళకి నెక్స్ట్ కొన్ని మంచి ముఖ్యమైన విషయాలు కానీ ఇవన్నీ చెప్పాలని మాకు సహకరిస్తాయి. కాబట్టి ఆ తర్వాత కూడా వీక్లీ వన్స్ ఎవ్రీ మండే ప్రాబబుల్ మాట ఒక లింక్ పోస్ట్ చేస్తామాట. అందులో మీరు ఎన్ని మాలు జపం చేస్తున్నారు నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక మాకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. దాని ప్రకారం మీరు ఇంకా అలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఏంటని చెప్పేసి మీకు మంచి విషయాలు మంచి మార్గాన్ని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో అది తర్వాత జన్మాష్టమి అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఆ రకంగానే. ఎస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎన్లైటనింగ్ us ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. జయ శిల ప్రభుపాద. శ్రీ రాధా గోవింద. హరే కృష్ణ ప్రభు.